கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा हो। ஏசாயா எழுதின புத்தகம் यशाया लिखित पुस्तक 54ஆம் அதிகாரம் 54वां अध्याय 4 லிருந்து 8 வாசிப்போம். 4 से 8 तक पढ़िए। 54 4 से 8। ஐசாயா 54 4 to 8. मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर सियाही न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण न करेगी, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वो सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है, क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूँगा। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुँह छुपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूँगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். आंखें बंद करेंगे। எங்கள் அன்புள்ள எங்கள் ஆண்டவரே, हमारे प्यारे परमेश्वर, இந்த நாளிலே உம்முடைய சமூகத்தில் எங்களை கூட்டி வந்த கிருபைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். आज के दिन आपके सम्मुख में हमें ले आया प्रभु जी, आपको धन्यवाद। ஆண்டவரே, இந்த வசனங்களை கர்த்தர் எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து தருவீராக. प्रभु जी इस वचन को आशीष करके दीजिए। உம்முடைய கரத்திலே நாங்கள் தருகிறோம். आपके हाथों में समर्पण करते हैं। இதை ஆசீர்வதித்து இங்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் கட்டளையிடுவீராக. यहाँ पर आए हुए हर एक को अपने आशीर्वाद को प्रदान कीजिए। வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வார்களாக. आए हुए हर एक कोई आपके आशीर्वाद को पाले। அடியேனை மறைத்து நீர் வெளிப்படுவீராக. मुझ दास को छुपाकर परमेश्वर आप प्रकट हो जाए, வார்த்தை வெளிப்படுவதாக. आपका वचन प्रकट हो जाए। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபங்கள் நல்ல பிதாவே. यीशु के भी मधुर नाम से मांगते प्यारे पिता, ஆமென். आमीन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆமென். இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்கிற வசனம் பயப்படாதே. परमेश्वर आज के दिन कहता है मत डर, நீ வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. क्योंकि तेरी आशा फिर न टूटेगी। நானாதே, मत घबरा நீ இலட்சை அடைவதில்லை. क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆமென். आमीन। ஒருவேளை நீங்க பயந்து கொண்டிருக்கலாம், भले आप डरते होंगे, ஒருவேளை பலவிதமான நிந்தைக்குள்ளே கடந்து செல்கின்றிருக்கலாம், भले कई प्रकार की निंदा से आप प्रवेश करते हो, ஆனா இன்னைக்கு கர்த்தர் சொல்கிறார், लेकिन आज के दिन परमेश्वर आपसे कहता है பயப்படாதே, मत डर, நீ வெட்கப்படுவதில்லை. तेरी आशा नहीं टूटेगी। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நீ இலட்சை அடைவதில்லை. मत घबरा। ஆமென். हालेलुया। உன் வாலிபத்தின் வெட்கத்தை நீ மறந்து तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी உன் விதவை இருப்பின் நிந்தையை நீ நினையாதிருப்பாய். और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण न करेगी। உன் சிருஷ்டிகரே உன் நாயகர், तेरा कर्ता ही तेरा पति है, சேனைகளின் கர்த்தர் என்பது அவருடைய நாமம். उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் உன் மீட்பர், इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। அவர் சர்வ வல்லமுள்ளவர் தேவன். वो सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। கைவிடப்பட்டு மனம் நொந்தவளே, मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया स्त्री हो, ஸ்திரியை போலவும் और स्त्री के समान இளம் பிரயாயத்தில் விவாகம் செய்து தள்ளப்பட்ட மனைவியை போலவும் இருக்கிற
உன்னை கர்த்தர் அழைத்தார். जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो, तेरा परमेश्वर का यहोवा ने तुझे बुलाया है என்று உன் தேவன் சொல்லுகிறார். ऐसे तेरे परमेश्वर का वचन है. ஹalleluya. हालेलुया. ஆமென். आमीन. ஆனாலும் फिर भी நித்திய கிருபையுடன் உனக்கு இறங்குவேன் तुझ पर अनंत करुणा से तुझ पर दया करूंगा என்று கர்த்தராகிய உன் மீட்பர் சொல்கிறார். ऐसे में तेरा छुड़ाने वाला यहोवा का यही वचन है. ஹalleluya. हालेलुया. இந்த வார்த்தை சொல்கிறது யாரு? इसे कौन कहता है? இந்த ஆறுதல் தருகிறது யாரு? कौन तसल्ली देता है? உங்களுடைய ஆண்டவர். आपका यहोवा. உங்களையும் என்னையும் ரட்சித்த நம்முடைய ஆண்டவர். मुझे और आपको छुड़ाया हुआ परमेश्वर. ஹalleluya. हालेलुया. ஒருபோதும் நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. तुम कभी लज्जित नहीं होंगे. நிந்தை போல வரலாம், भले निंदा के समान आए, பிரச்சனைகள் வரலாம், भले समस्या आए, ஆனால் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. लेकिन कभी लज्जित न होंगे. ஒரு நாளும் கர்த்தர் நம்மளை வெட்கப்பட விட மாட்டார். हमें परमेश्वर कभी लज्जित होने नहीं देगा. ஹalleluya. हालेलुया. ஆமென். आमीन. சங்கீதம் 71:1 भजन संगीता 71:1 கர்த்தாவே உம்மை நம்பியிருக்கிறேன், हे यहोवा मैं तुझ पर भरोसा रखा நான் हूँ, ஒருபோதும் வெட்கம் அடையாதபடி செய்யும். मुझे कभी लज्जित न होने देना. ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया. இதனால किस लिए? கர்த்தாவே நான் உம்மை நம்பியிருக்கிறேன். हे यहोवा मैं तेरा शरणागत हूँ. ஹalleluya. हालेलुया. எவ்வளவு ஒரு எளிமையான ஒரு ஜெபம் இல்ல? कितनी ही बड़ी दीन प्रार्थना. கர்த்தாவே நான் உம்மை நம்பியிருக்கிறேன். हे यहोवा मैं तुझ पर शरणागत हूँ. அவ்வளவுதான் செய்யணும், வேற ஒண்ணும் வேண்டாம். उतना ही करना है और कुछ नहीं. கர்த்தரை நம்பினாலே போதும். यहोवा पर भरोसा रखेंगे तो काफी है. ஹalleluya. हालेलुया. கர்த்தாவே நான் உம்மை நம்பியிருக்கிறேன், हे यहोवा मैं तेरा शरणागत हूँ, நான் ஒருபோதும் வெட்கப்படு போவதில்லை. मेरी आशा कभी न टूटेगी. ஹalleluya. हालेलुया. சூழ்நிலைகள் பிரச்சனைகள் சூழ்நிலை நடக்கும்போது जब किसी परिस्थिति में संकट के बीच में गुजरते समय வெட்கம் அடையது போல இருக்கலாம். भले ऐसा लगे कि हम लज्जित हो जाएंगे, இந்த வசனத்தை சொல்லணும், तभी ये वचन को कहना है, அடிக்கடி சொல்லணும். हमेशा कहना है, கர்த்தாவே நான் உம்மை நம்பியிருக்கிறேன், हे यहोवा मैं तेरा शरणागत हूँ, என்னை வெட்கம் அடையாதபடி செய்யும். मेरी आशा कभी टूटने न पाए. ஹalleluya. हालेलुया. இங்கே ரோமர் 10:11 रोमियो 10:11 में அவரை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ उस पर विश्वास करने वाले जो भी हैं அவன் வெட்கப்படுவதில்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. पवित्र शास्त्र कहता है कि वह कभी लज्जित न होगा. ஹalleluya. हालेलुया. கர்த்தருடைய வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? पवित्र शास्त्र क्या कहता है? அவரை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ जो कोई उस पर विश्वास करेगा அவன் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. वो लज्जित नहीं होगा. ஹalleluya. हालेलुया. ஆமென். आमीन. நம்ம எல்லாரும் கர்த்தரை விசுவாசிக்கிறோம் அல்லவா? हम सब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, ஒருவரும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. कोई भी लज्जित नहीं होंगे. ஹalleluya. हालेलुया. ஆமென். ஆனால் வெட்கம் சில வேளையில வரது உண்டு. लेकिन किसी समय में लज्जित होना पड़ता है. சில வசனங்கள் நான் பாப்போம், ஏன் சில வேளையில நம்ம வெட்கத்துக்குள்ள கடந்து போகிறோம். क्यों किसी समय में हमें लज्जा होना पड़ता है? இங்க பாப்போமா, சங்கீதம் 97:7 भजन संगीता 97:7 Psalm 97:7 भजन संगीता 97:7 சொரூபங்களை வணங்கி விக்கிரகங்களை பற்றி பெருமை பாராட்டுகிற எவரும் வெட்கப்பட்டு போவார்களாக. जितने खुदी हुई मूर्तियों की उपासना करते और मूर्तों पर फूलते हैं वह लज्जित हो जाएं. ஹalleluya. हालेलुया. ஆமென். आमीन. இங்க யார் வெட்கப்படுவா? कौन लज्जित होंगे? சொரூபங்களை வணங்கி जो खुदी हुई मूर्तियों की उपासना करते, விக்கிரகங்களை பற்றி பெருமை பாராட்டுகிற எவரும் வெட்கப்படுவார்கள். मूर्तों पर फूलते हैं वे लज्जित हो जाएंगे. ஹalleluya. हालेलुया. ஆமென். आमीन. விக்கிரகம்னா என்ன? मूर्तियां का मतलब क्या है? நம்மளாம் நினைப்போம் அந்த கணபதி வருதுல அதான் விக்கிறோம். हम सोचते हैं कि ये जो गणपति का मूर्ति है यही मूर्ति है. ஹalleluya. हालेलुया. தேவனை காட்டிலும் தேவனை கொடுக்கிற இடத்தை நீங்கள் எதுக்கு கொடுக்கிறீங்களோ அது விக்கிரமாய் மாறிவிடும். आप परमेश्वर से अधिक किसी और को जो स्थान देंगे वही मूर्ति बन जाता है. ஹalleluya. हालेलुया. அது உங்கள் மனைவியா இருக்கலாம், भले वो आपकी पत्नी हो सकती है, உங்கள் கணவனா இருக்கலாம், भले वो आपका पति हो सकता है, உங்களுடைய பிள்ளைகளா இருக்கலாம். भले वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं. கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டிய இடத்தை நாம் யாருக்கு கொடுக்கிறோமோ அது நமக்கு விக்கிரமாய் மாறிவிடும். परमेश्वर के स्थान को जो देना है उस स्थान पर यदि और किसी को दे दे तो वो हमारे लिए मूर्ति बन जाता है. ஆனால் சொரூபங்களை வணங்கி விக்கிரகங்களை பற்றி பெருமை பாராட்டுகிற எவரும் வெட்கப்படுவார்களாக. जितने खुदी हुई मूर्तियों की उपासना करते और मूर्तों पर फूलते हैं वे लज्जित हो जाएं. ஆமென். आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. இங்கே நீதிமொழிகள் 13:18 नीति वचन 13:18 में
புத்திமதிகளை தள்ளுகிறவன் தரித்திரத்தையும் இலச்சையையும் அடைவான். जो कोई युक्ति को टुकराता है, जो शिक्षा की सुनी अनसुनी करता है, கடிந்து கொள்ளுதலை கவனித்து நடக்கிறவனோ கனமடைவான். वह निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। அல்லேலூயா. யார் லட்சை அடைவா? कौन यहाँ पर अपमान पाता है? புத்திமதிகளை தள்ளுகிறவன். जो शिक्षा को सुनी और अनसुनी करते हैं। ஆமென். हालेलुया। எஸ்பெஷலி சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் சொன்னா ஏனோ கஷ்டமா இருக்கும்ல, சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம். विशेष करके बच्चों के बारे में हम देखते हैं कि हमेशा उनको लगता है कि हम कुछ न कुछ उनको बोल रहे हैं। வாலிபர்களுக்கு இந்த நாள்ல எதுவும் சொல்ல முடியாது. जवान बच्चों के बारे में इन दिनों में हम जवान बच्चों को कुछ नहीं बोल सकते हैं। முதியோர்களும் அப்படிதான். बड़े भी ऐसे ही हैं। ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். आमीन। இங்க என்ன சொல்லுது? புத்திமதிகளை தள்ளுகிறவன் இலச்சை அடைவான். जो शिक्षा की अनसुनी सुनी करते हैं वो अपमान पाता है। முத தரித்திரம் ஆவான், पहला वो निर्धन होगा, பிறகு இலச்சை அடைவான். फिर अपमान भी होगा। ஹalleluya. हालेलुया। அதனால நாம என்ன செய்ய கூடாது? புத்திமதிகளை इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षा की सुनी और अनसुनी नहीं करना चाहिए। அடுத்தது நீதிமொழிகள் 19:26. नीति वचन 29:36। தன் தகப்பனை கொள்ளையடித்து अपने पिता को लूट कर தன் தாயை துரத்தி விடுகிறவன் லட்சையையும் அவமானத்தையும் உண்டாக்குகிற மகன். अपनी माता को भगा देने वाला पुत्र, वो लज्जित होने वाला पुत्र। ஆமென். आमीन। யாரு? कौन? தன் தகப்பனை கொள்ளையடித்து. जो अपने पुत्र बाप को उजाड़ता है। ஹalleluya. हालेलुया। பாத்தீங்களா? தகப்பனை கொள்ளையடிக்கிற ஆட்கள்லாம் இருக்காங்க. कितने बेटे हैं जो पुत्र अपने बाप को लूटते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। தன் தாயை துரத்து விடுகிறவன் லட்சையையும் அவமானத்தையும் உண்டாக்குகிற மகன். और अपनी माँ को भगा देने वाला बेटा जो है वो अपमान और लज्जा का कारण होता है। ஹalleluya. हालेलुया। அவனே உண்டாக்குகிறான். वो खुद ही बनाता है। அவமானம் எப்படி வருகிறது? अपमान कहाँ से आता है? தன் தகப்பனையும் தாயையும் மறக்கிறவன். अपने माता पिता को भूल जाने वालों को। ஹalleluya. हालेलुया। அடுத்தது நீதிமொழிகள் 11:2. नीति वचन 11:2। அகந்தை வந்தால் லட்சை வரும். यदि घमंड आ जाए तो वहां पर लज्जा भी हो जाती है। தாழ்ந்த சிந்தையவர்களிடத்தில் ஞானம் உண்டு. नम्र लोगों में बुद्धि होती है। ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया। அகந்தை. अभिमान। ஆமென். அகந்தை உள்ளவங்கட்ட எதுவும் சொல்ல முடியாது. जिनके पास जो अभिमान से चलते हैं, घमंड से चलते हैं, उनको कुछ भी नहीं बोल सकेंगे। பெருமை உள்ளவர்களுக்கு யார் எதிர்த்து நிற்கிறார்? जो घमंड करते हैं उनसे कौन विरोधी है? தேவனே எதிர்த்து நிற்கிறார். परमेश्वर उनका विरोधी है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். आमीन। இந்தியால டிரைவிங் பண்ணும்போது इंडिया में भारत देश में ड्राइव करते समय யார் மேல மிஸ்டேக் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, भले वो किसी के ऊपर भी गलती हो, யார் பலமா இருக்காரோ அவன் தான் அடிப்பான். जो बलवान है वही उसे मारेगा। எவன் வீக்கா இருக்கானோ அவன் மேல தான் மிஸ்டேக் வரும். जो बहुत ही कमजोर है उसी पर गलती होगी। அப்போ ஒரு மனுஷன் நமக்கு நம்மளோட காட்டிலும் பலவானா இருக்கும்போது நமக்கு விரோதமா இருந்தா நம்மளால தாங்க முடியாது. जब कोई व्यक्ति बलवान होता है और हमारा विरोधी भी होता है तो उसे हम सह नहीं पाते हैं। ஆனால் வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின தேவன் நமக்கு விரோதமா எழும்பினால் நம்முடைய நிலைமை என்னமா? लेकिन आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर यदि हमारा विरोध उठ जाए तो क्या होगा हमारा हाल? நம்முடைய ரட்சித்து நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்காக ஜீவனை கொடுத்த ஆண்டவர் நமக்கு விரோதமா எழும்பினால் நம்முடைய நிலைமை என்ன ஆகும்? हमारा उद्धार किया हुआ परमेश्वर, हमारे लिए जीवन दिया हुआ परमेश्वर यदि हमारा विरोध उठ जाए तो हमारी हाल क्या होगी? இங்க பாவம் செய்தா எதிர்ப்பு நிப்பேன்னு சொல்லல ஆண்டவர். परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम पाप करोगे तो मैं तुम्हारा विरोध रहूंगा, ஆனால் பெருமை உள்ளவர்களுக்கு நான் எதிர்த்து நிற்பேன். लेकिन परमेश्वर कहता है जो अभिमान होते, घमंडी होते, उनका मैं विरोधी हूँ। பாவத்திலே பெரிய பாவம் என்னது? பெருமை. पाप में सबसे बड़ा पाप अभिमान। ஹalleluya. हालेलुया। அதான் இங்கே வாசிக்கிறோம், அகந்தை வந்தால் லட்சையும் வரும். क्योंकि लिखा गया है कि जब अभिमान होता तो अपमान भी होता है। ஹalleluya. हालेलुया। அடுத்தது லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் लूका लिखित सुसमाचार की पुस्तक 9:26. லூக் 9:26. 9:26। लूका 9:26। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा
मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्ग दूतों की महिमा सहित आएगा तो उसे लजाएगा। ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்க, என்னை குறித்தும் என் வார்த்தைகளை குறித்தும் எவன் வெட்கப்படுகிறானோ जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा அவனை குறித்து மனுஷகுமாரனும் தம்முடைய மகிமையோடு பிதாவின் மகிமையோடும் பரிசுத்த தூதர்களின் மகிமையோடும் வரும்போது வெட்கப்படுவார். मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्ग दूतों की महिमा सहित आएगा तो उसे लजाएगा। ஹalleluya. हालेलुया। நம்முடைய ஓட்டம் எல்லாம் எதற்காக? ये हमारी दौड़ किस लिए? நம்முடைய ராஜாதி ராஜா நம்ம வரும்போது நம்ம அவரை சந்திக்க வேண்டும். राजाओं का राजा जब आएगा उस दिन मिलना है। அந்த இடத்துல நம்ம வெட்கப்பட்டு போக கூடாது. उस दिन हमें लज्जित नहीं होना है। அதற்கு என்ன செய்யணுமா? उसके लिए हमें क्या करना है? என்னை குறித்தும் என் வார்த்தைகளை குறித்தும் எவன் வெட்கப்படுகிறானோ जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज्जाता है। ஹalleluya. हालेलुया। இங்க நம்ம கூட்டம் கூடும்போது यहाँ पर जब भी हम मंडली में इकट्ठा होते हैं இங்க நல்லா சுத்தணும் அல்லேலூயா எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும். यहाँ सब स्तुति हालेलुया अच्छा ही रहेगा। ஆனா நம்முடைய வீட்ல நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? लेकिन हम अपने घर में किस प्रकार हैं? கர்த்தரை மறுதலிக்கிறோமா? क्या हम यहोवा को इनकार करते हैं? நம்முடைய வேலை ஸ்தலங்களிலே கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துகிறோமா? क्या हम अपने नौकरी के स्थल में परमेश्वर की महिमा करते हैं? இங்க அவருடைய மாத்திரமல்ல, அவருடைய வார்த்தைகளை केवल उसे नहीं बल्कि उसकी बातों से भी। என் வார்த்தைகளை குறித்து எவன் வெட்கப்படுகிறானோ जो कोई मेरी बातों से लजाता है। ஹalleluya. हालेलुया। என்ன செய்யறதுன்னா, கிறிஸ்தவங்க இப்ப என்ன நிலைமை தெரியுமா? अभी के मसीही जीवन किस प्रकार है? அவங்க பிடிச்ச வசனத்தை எல்லாம் வச்சுக்கிடுவாங்க. उनको जो भी पसंद है वो सारा वचन पकड़ लेंगे அவங்க பிடிக்காத வசனத்தை விட்டுருவாங்க. और जो वचन उनको पसंद नहीं है वो छोड़ देंगे। ஹalleluya. हालेलुया। அவருடைய வசனத்தை குறித்து எவன் வெட்கப்படுகிறானோ அவனை கர்த்தர் சொல்கிறார், நான் அவனை जो परमेश्वर की वचन को बताने से लजाएगा उसे परमेश्वर कहता है मेरे आते समय उसे भी मैं लजाऊंगा। ஹalleluya. हालेलुया। உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில நீங்கள் எப்படி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துறீங்களா? आप क्या अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की महिमा करते हो? கர்த்தருடைய வார்த்தையை சொல்கிறீங்களா? या परमेश्वर के वचन को कहते हो? ஹalleluya. हालेलुया। எனக்கு நான் இங்க தமிழ் தடுமாறுது பாருங்க. यहाँ पर तमिल जो है मुझे फास्ट बोलने नहीं आ रहा है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். आमीन। நான் இங்கே பாம்பேல வேலை செய்து கொண்டு இருக்கும்போது मैं जब मुंबई शहर में काम करता था, ரட்சிக்கப்பட்ட புதுசு, उद्धार जब आया था नए में, ரட்சிக்கப்பட்ட புதுசு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்ல? जब नया नया उद्धार पाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ஜெபம், வேதம் வாசிப்பு, प्रार्थना, पवित्र शास्त्र पढ़ना। ஹalleluya. हालेलुया। எனக்கு நேரம் இருக்கு, நான் வேலைக்கு போகும்போது मैं जब काम पे जाता था போன உடனே ஃபர்ஸ்ட் பைபிள் தான் வாசிப்பேன். जाते ही पहला बाइबल खोलकर पढ़ने लगता था। ஹalleluya. हालेलुया। சேட் அப்படி போவார், பார்த்துட்டு போவார், என்ன பைபிள் வச்சிருக்கான். शेठ जो है ऐसे जाते समय मुझे देख के जाते ஆனா थे, அதற்கு ஒரு கிருபை, கர்த்தருடைய கிருபை வேணும். लेकिन उसके लिए भी एक परमेश्वर का अनुग्रह होना जरूरी है। ஹalleluya. हालेलुया। நம்ம வேலை செய்யற இடங்களிலே हम जहाँ पर काम करते हैं ஆமென், अनेक வேளையில நமக்கு விரோதമായ காரியங்கள் வரும். कई बातें हमारा विरोध उठते हैं। எஸ்பெஷலி தசரா டைம்ல தான் எல்லாம் மிஷினுக்கு வேலை ஸ்தலங்கள் எல்லாம் பூஜை பண்ணுவாங்க. दसरा के समय सब यंत्रों का पूजा होती है। அப்ப என்ன, அந்த பேடெல்லாம் அந்த பூஜை பண்ணி என்ன செய்வாங்க, அந்த பிரசாதத்தை கொண்டு வருவாங்க. तब पूजा होने के बाद प्रसाद लाके देते थे। அப்ப நம்முடைய நிலைமை என்ன ஆகும்? तब हमारा हाल क्या होता था? ஐயோ, நம்ம வேண்டான்னு சொன்னா இதை நினைப்பாங்களே. यदि मैं इनकार कर दूं तो क्या सोचेंगे? ஹalleluya. हालेलुया। ஆனா கர்த்தருடைய கிருபையில நான் மறுத்தேன். लेकिन मैं उसे इनकार किया। ஹalleluya. हालेलुया। நான் படிப்பிலே அந்த வேலையில வரவில்லை. मेरे पढ़ने से मैं उस नौकरी में नहीं लगा, ஆனா கர்த்தருடைய கிருபையாய் அந்த இடத்துல மேனேஜிங் டைரக்டருக்கு ஒரு பர்சனல் அசிஸ்டண்டா வச்சிருந்தார். लेकिन परमेश्वर मुझे बड़ी 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 करुणा से एक असिस्टेंट बनाकर मैनेजिंग डायरेक्टर का बनाकर रखा था। ஆனாலும் நான் அதை வெறுத்தேன். फिर भी मैं उसे इनकार किया। ஒரு நேரம் एक दिन நேற்றுக்கிழமை வர சொல்லிட்டாரு. रविवार के दिन मुझे बुला लिया। அந்த டைம் நான் செம்பூர்ல ஊழியத்துக்கு போய் கொண்டிருந்தேன். उस दिन तभी मैं चेंबूर में सेवकाई करता था। ஒரு பெரிய ஒரு 3 கோடி ரூபாய் ப்ராஜெக்ட், एक 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 2003ல நினைக்கிறேன். 2003 में அப்போ சேட்டோட பெரிய பாஸ், வயசான ஆளு, அவரு கூப்பிட்டாரு. तब सेठ से भी जो बड़ा था उन्होंने मुझे बुलाया। அன்றைக்கு பாஸ்டர் செம்பூருக்கு செய்தி கொடுக்க வராங்க. उस दिन पास्टर जी चेंबूर में आ रहे थे संदेश देने के लिए। நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும். मुझे ट्रांसलेट करना था। எனக்கு நான் என்ன செய்யனே தெரியல. मुझे समझा ही नहीं कि मैं क्या करूं।
ஆனா என்ன செய்ய தெரியுமா, लेकिन मैंने क्या किया मालूम है, வெள்ளை சட்டை, சர்ச்சுக்கு போற மாதிரியே வெள்ளை சட்டை வெள்ளை பேண்ட போட்டு मैं जैसा चर्च में जाता हूँ वैसे सफेद शर्ट और सफेद पैंट पहन लिया, பைபிளை கையில எடுத்தேன், बाइबल को उठा लिया, வேலைக்கு போயிட்டேன். नौकरी में चला गया। அங்க போய் எப்படி ரொம்ப மன துக்கத்தோடு உட்கார்ந்திருந்தேன். वहां पर बड़े दुख के साथ बैठा था। சேட்டு வந்தாரு, शेठ जी आए, என்ன நீ சர்ச்சுக்கு வந்து வேலைக்கு வந்துட்டா சண்டே அப்படின்னாரு. उन्होंने पूछा क्या रविवार को तू नौकरी में आ गया, ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் நான் சண்டே ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலை செய்ய மாட்டேன்னு. क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि मैं रविवार के दिन नौकरी में नहीं जाता हूँ। அப்போ ஒண்ணுமே சொல்லல, तब उन्होंने, நான் காட்டிக்கிடல, ஓகே நான் வந்திருக்கேன், நான் அப்படி துக்கத்துல இருந்த மாதிரி இருந்தேன். भले मैं मन से दुखी था लेकिन बाहर से मैं कुछ नहीं दिखाया। மீட்டிங் முடிஞ்சு सभी सभा खत्म हुई, 3 பேர் தான், டைரக்டர்ஸ் தான், வேற யாருமே வரல. மீட்டிங் முடிஞ்சு मीटिंग समाप्त हुई, மேல வந்தாரு, ऊपर आया, ஒரு வார்த்தை சொன்னார், एक शब्द कहा, இனி நான் உன்னை ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட மாட்டேன். अभी से मैं तुझे रविवार के दिन नहीं बुलाऊंगा। ஹalleluya, हालेलुया, கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर यहोवा भला है। அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா, उसके बाद क्या हुआ मालूम है, பேன் கார்டு இருக்குல்ல உங்ககிட்ட எல்லாத்துட்டையும், आप सबसे पैन कार्ड है ना, அந்த பேன் கார்டு பிரிண்ட் பண்ணது யார் தெரியுமா, वो पैन कार्ड किसने प्रिंट किया मालूम है, இந்தியாவிலே முதல் பேன் கார்டு பிரிண்ட் பண்ணது நம்ம கிருபாசனம் விசுவாசிகள். भारत देश में सबसे पहला पैन कार्ड प्रिंट किया हमारे कृपाश्रम कलिशा के लोग। சேட்டு சொன்னார், எனக்கு உங்க சர்ச்சில இருந்து 10 பேர் வேலைக்கு வேணும். उन्होंने कहा कि हमारे चर्च से 10 लोगों की मांग है। அப்பா, ஹalleluya. Hallelujah. முதல் இப்போ செம்பூர்ல இருக்கிற பூனால இருக்கிற கனி பாஸ்டர் என்ன கிராஜுவேட்டா இருந்தாரு, அதனால அவரை அனுப்புனேன். सबसे पहले पुणे में जो पास्टर हैं उनको मैंने भेजा, அவர் சேட் இன்டர்வியூ எடுத்தாரு. उन्होंने इंटरव्यू लिया, அதுக்கப்புறம் எல்லாம் 5 ஃபெயிலு 6 ஃபெயிலு, கம்ப்யூட்டரே தெரியாத ஆட்களெல்லாம் கூப்பிட்டு நைட்டில் கம்ப்யூட்டர், சர்ச்சில் இருக்கிற கம்ப்யூட்டரில் ஏபிசிடி தெரிஞ்சா போதும், 1 2 3 தெரிஞ்சா போதும், எல்லாத்துக்கும் ட்ரைனிங் கொடுத்து 10 பேருக்கும் வேலை கொடுத்தாரு ஆண்டவர். और परमेश्वर ने बड़ा कार्य किया कि जो लोग 5वीं पढ़े थे और 4थी पढ़े थे, जिसको कंप्यूटर की जानकारी भी नहीं थी, उन सबको कंप्यूटर सिखाकर उस काम पे लगाया। ஆமாம், 2003 கிட்டத்தட்ட குறைஞ்சது 5000 ரூபாய் சம்பளம் இருந்துச்சு எல்லாத்துக்கும். 2003 में ही लगभग 5000 की पगार मिल रहा था। ஹalleluya. हालेलुया, எப்போ कभी நாம் கர்த்தருடைய நாமத்தையும் அவருடைய வார்த்தையையும் நாம் மறுக்காமல் இருக்கும்போது கர்த்தர் கிரியை செய்வார். जब परमेश्वर को और परमेश्वर की बातों को कहने से या बिना हम इनकार किए लजाते नहीं, तब ये सब काम होती हैं। அது மாத்திரமல்ல, केवल इतना ही नहीं, நான் வந்து பிஏ இருக்கிறதுனால நான் அங்கே எப்பவுமே சேட்டுக்கு முன்னால் அங்கே வேலையில் இருக்கணும். मैं पीए होने के कारण हमेशा शेठ जी के सामने रहना पड़ता था, எல்லா பர்சனல் ஃபைல் எல்லாம் என்கிட்ட தான் இருக்கும். क्योंकि सारा व्यक्तिगत फाइल मेरे ही हाथ में रहता था। எல்லா முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் என் கையில் தான் என்கிட்ட தான் இருக்கும். सब मुख्य डॉक्यूमेंट सब मेरे ही हाथ में रहता था। ஸோ எம்டி மேனேஜர் டைரக்டர் எப்போ எது கேட்டாலும் நான் போய் கொடுக்கணும். तो जब भी वो डायरेक्टर मुझसे मांगते थे तो मुझे देना पड़ता था। நான் வேலைக்கு கிளம்பும்போது தான் பாஸ்டர் ஃபோன் பண்ணுவாங்க. जब मैं काम में नौकरी में निकलता था तभी पास्टर जी का फोन आता था, சிங்கு பேங்க்குக்கு போகணுட்டாம்பாங்க, कहते थे सिंह बैंक में जाना है, போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு போகணும்பாங்க. पोस्ट ऑफिस में जाना है। ஆனா எனக்கு இப்பதான் யோசித்து பார்க்க என்னன்னே தெரியல, ஒரு நாளும் மறுத்ததில்லை. लेकिन मैं अभी सोचता हूँ कि मैंने कभी इनकार नहीं किया, ஒரு நாளும் என் வேலையே நான் ஒரு பொருட்டா என்னதே இல்லை. एक दिन भी मैं अपने नौकरी को अपनी काम को मैंने कोई उसका मुख्यत्व नहीं दिया। வேலை கிடைக்கிறதே பெருசு, नौकरी मिलना ही बड़ी बात है। என்னைய போல படிப்புல வெறும் நான் 11th ஃபெயில் ஆனேன், இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி 2 சப்ஜெக்ட் ஃபெயில். मैं जो पढ़ाई में बहुत वीक था, 11वीं में मैं कुछ 2 सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया हूँ। ஆனா பாருங்க, இங்கிலீஷ்ல ஃபெயில் ஆகல, ஆள் கொண்டு அங்க கொண்டு வந்து இங்கிலீஷ்ல போய் பிரசங்கம் பண்ண வச்சிருக்காரு ஆண்டவர். देखो परमेश्वर में जो मैं इंग्लिश में फेल हो गया था, मुझे ले जाकर वहां पर इंग्लिश में प्रचार करने के लिए रखा है। அதான் நம்முடைய ஆண்டவர். यही हमारा परमेश्वर है। ஹalleluya, हालेलुया। ஆமென். இப்படி இருக்கும்போது லேட்டா தான் போவேன். ऐसा होते समय मैं हमेशा देरी से जाता था, பேங்க்குக்கு போணும், போஸ்ட் ஆஃபீஸ் போணும், போயிட்டு வேலைக்கு போவேன். बैंक में जाता था, पोस्ट ऑफिस जाता था, फिर नौकरी में जाता था। ஹalleluya. हालेलुया। ஒரு நாள் கிறிஸ்மஸ் டைம், एक दिन क्रिसमस का टाइम था, நைட்ல ஜெப வீடு பெயிண்ட் அடிக்கணும். रात को प्रार्थना घर में पेंटिंग करना था। ஹalleluya. हालेलुया। பாஸ்டர் காசும் கொடுக்க மாட்டாங்க, ஒண்ணும் இல்ல, சொல்லிடுவாங்க பெயிண்ட் அடிக்கணும்னு. पास्टर जी ने पैसा दिया नहीं, बोल दिया कि पेंटिंग कर दो, ஜெப வீட்டுல வேலை செய்யணும், எல்லாருக்கும் உற்சாகமா இருக்கும்ல. क्योंकि प्रार्थना घर में चर्च में काम करने के लिए सबको उत्साहित होते हैं। எல்லாம் பெயிண்ட்ல அவங்க நைட் ஃபுல்லா உட்கார்ந்து அடிக்கிறோம் பெயிண்ட். सब पेंट को ले लिया और लेके रात भर हमने पेंट मारा। காலையில படுத்தது எத்தனை 3 4 தெரியல, 3 बजे या 4 बजे हमने सोया।
லேட்டா போயிட்டேன் வேலைக்கு. देरी हो गया नौकरी में जाने के लिए। அன்றைக்கு ஏதோ முக்கியமான விஷயமா சேட்டு இருக்கிறார், அங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு எனக்காக. ஏதோ முக்கியமான ஃபைல் வேணும், இங்கே போகணும் மீட்டிங்க்கு. उस दिन मेरे जो डायरेक्टर जी थे उनको कुछ तो मुख्य मीटिंग में जाना था और मुख्य फाइल की जरूरत थी, इसलिए मेरे इंतजार में बैठे थे। அன்றைக்கு எல்லாரும் நினைச்சாங்க இவங்களோட சோலி சுத்தம் இன்னைக்கு. उस दिन सबने सोचा कि इसको काम से निकाल देंगे। ஏன்னா உள்ள போனேன், मैं अंदर गया, வந்த உடனே உள்ள ஆஃபீஸில் கூப்பிட்டாரு. अंदर जाते ही ऑफिस में बुलाया। எங்க சேட்டை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாஸ்டர் பார்த்த மாதிரி தான் இருக்கும். शेठ जी को यदि देखेंगे तो मुझे मेरा पास्टर जी को देखा हुआ याद எனக்கு आता ரெண்டு था, பாஸ். क्योंकि वो वही दो बॉस थे। சர்ச்சுக்கு போனாங்க சிங்க மாதிரி பாஸ்டர் நிற்பாங்க. चर्च में जाएंगे तो सिंह के समान पास्टर जी खड़े रहते थे। அங்க வேலையிலே அதே மாதிரி தான். काम पे जाऊं नौकरी में तो वहां भी वैसे ही। அன்னைக்கு பிடிச்சி திட்டினார் பாருங்க, அங்க பில்டிங்கே அதிர ஆரம்பிச்சிட்டு. उस दिन मुझे पकड़ के ऐसा डांटा कि वो बिल्डिंग हिलने लगा। எல்லாரும் நினைச்சாங்க இவன் போனா அன்னைக்கு. सब लोग सोचा कि ये चला जाएगा। என்ன கேட்டாரு, मुझसे पूछा உன்கிட்ட என்ன இருக்கு? तेरे पास क्या है? உனக்கு படிப்பு இல்ல. तेरे पास पढ़ाई नहीं है। ஆமென். आमीन। You don't have education. तेरे पास कोई पढ़ाई नहीं है। You don't have any qualification. तेरे पास कोई पद नहीं है। You have only sincerity. तुम्हारे पास केवल एक अनुशासन है, But you lost that sincerity. तुमने आज के दिन वो अनुशासन भी पालन नहीं What किया। happened? Why you coming late? क्यों तुम देरी से आते हो? என்ன சொல்லனே தெரியல. मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या बोलूं। சர்ச்சில் பெயிண்ட் அடிச்சேன்னு சொன்னா அவ்வளவுதான். यदि मैं बोलूं कि चर्च में पेंट मारा तो नहीं समझेगा, ஏன்னா சேட்டு மார்வாடி. क्योंकि शेठ जी मारवाड़ी थे। அவங்க கம்பெனில இருந்து ஆர்எஸ்எஸ்க்கு வருஷந்தோறும் லட்சக்கணக்கான பணம் போகும். उनकी कंपनी से लाखों रुपया आरएसएस के लिए जाता था। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனா என்ன சொன்னேன் தெரியுமா? तो इसलिए मैंने क्या बोला, எனக்கு சம்பளம் அதிகமா இல்ல, मेरा पगार कोई ज्यादा नहीं था, அதனால எங்க வீட்ல நைட் ஃபுல்லா நான் பெயிண்ட் அடிச்சேன் கிறிஸ்மஸ்க்காகன்னு சொன்னேன். इसलिए मैंने कहा कि मेरे घर को मैंने रात भर पेंट मारा। எனக்கு அழுவ வந்துடுச்சு. मुझे रोने आ गया, போன்ட்டாரு. जा करके बोल दिया। என்னாச்சு தெரியுமா? क्या हुआ मालूम है? நெக்ஸ்ட் டே மை salary was increased double. अगला दिन ही मेरा पगार जो है दुगना कर दिया गया। ஹalleluya. हालेलुया। நம்முடைய ஆண்டவர் தீமையை நன்மையாய் மாற்றுகிற தேவன். हमारा परमेश्वर बुराई को भलाई में बदल देने वाला परमेश्वर। நான் அந்த கம்பெனில வேலை செய்யும்போது 5000 4500 ரூபாய்க்கு சேர்ந்தேன். उस कंपनी में मैं जब शुरुआत में काम किया 4500 या 5000 का पगार था। நான் வேலை விடும்போது 15000 சம்பளம் எனக்கு கிடைச்சது. मैं जब वहां पर काम छोड़ रहा था तब मेरा पगार 15000 था। ஆனா எனக்கு முன்னால இருந்தவங்க கிராஜுவேட் படிச்சவங்க, அவங்க சம்பளம் 6 7 தான் இருந்துச்சு. मेरे पहले से जो कंपनी में भर्ती किए गए थे, ग्रेजुएट अच्छे पढ़े लिखे थे, उनको 6000 रुपया पगार था। இங்க எல்லாம் 500 ரூபா 100 ரூபா தான் ஏத்துவாங்க வருஷத்துக்கு. क्योंकि सालों साल 500 रुपया 1000 रुपया ही बढ़ाते थे। ஆனால் लेकिन கர்த்தருக்காக வைராக்கியமா இருந்ததனால मैं परमेश्वर के लिए तीव्रता से और वैराग्यता से रहा, इसलिए கர்த்தர் உயர்த்தினார். परमेश्वर ने उन्नति किया। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தர் உங்களையும் ஆசீர்வதித்து உயர்த்துவார். परमेश्वर आपको भी आशीष करके उन्नति करेगा। என்னை குறித்தும் என் வார்த்தைகளை குறித்தும் எவன் வெட்கப்படுகிறானோ जो मुझसे और मेरी बातों से लजाता है, அவனை குறித்து மனுஷகுமாரனும் தம்முடைய மகிமையோடும் பிதாவின் மகிமையோடும் பிதாவின் தூதர்களின் மகிமையோடும் வரும்போது வெட்கப்படுவார். उसके विषय मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। தைரியமா நில்லுங்கள். धैर्य से खड़े रहो। ஹalleluya. हालेलुया। நம்முடைய முன்னோர் சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ பத்தி உங்களுக்கு தெரியும். हमारे पहले के जो शत्रक मेशक अबेदनेगो के बारे में हम जानते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। அவர் தீயிலே தூக்கி போட்டும் போதும் தைரியமா இருந்தார்கள். उनको आग में फेंका जाने के बाद भी हियाव बांध कर खड़े थे। ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். आमीन। உங்களுடைய குடும்பத்திலே ஒருவேளை ரட்சிக்கப்படாம இருக்கலாம். भले आपके परिवार में कोई उद्धार नहीं पाया हो, ஆமென். அதனால தைரியமா இருங்கள். इसलिए हियाव बांध कर रहो। நம்முடைய மூத்த விசுவாசிகளோட ஸ்டோரி எல்லாம் கேட்டா உங்களுக்கு தெரியும். हमारे बड़े विश्वासी जो यहाँ पर बैठे हैं, ज्येष्ठ लोग, उनसे पूछेंगे तो मालूम पड़ेगा। ஹalleluya. என்னுடைய தாயாரு அதே மாதிரி தான். मेरे माताजी भी ऐसे ही थे। எங்க அப்பா பயங்கரமா அடிப்பார். मेरे पिताजी मेरी माँ को बहुत मारते थे, ஏன்னா கிருபாசனத்துக்கு வரேன்னு சொல்லிட்டு. इसलिए कि कृपासनम में जाती है बोलकर। இந்த கிருபாசனம் கட்டப்பட்டதே இப்படிப்பட்ட விசுவாசிகளுடைய அடியும் உதையும் வாங்கி அந்த நாட்கள்ல விசுவாசத்துல உறுதியா இருந்தார்கள். उन दिनों में ये कृपासनम का मूल जो था ये ऐसी बनी कि कई लोग इस कृपासनम कलीसिया के लिए मार खाए हैं और लात खाए हैं। ஹalleluya. हालेलुया। நிந்தையும் அவமானமும் அடைந்தார்கள். निंदा और अपमान हुए हैं। இவர்கள்லாம் அஸ்திபார கற்கள். ये सब मूल नींव के पत्थर हैं। ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். आमीन। ஆமென். சங்கீதம் 129:5
भजन संगीता 129 5वां वचन। இங்கே நாம் பார்க்கிறோம், यहाँ पर हम देखते हैं சீயோனை பகைக்கிற அனைவரும் வெட்கி பின்னிட்டு திரும்புவார்கள். जितने सियोन से बैर रखते हैं उन सबों की आशा टूटे और उनको पीछे हटना पड़े। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। என்ன சொல்லிருக்கு? क्या लिखा गया है? சீயோனை பகைக்கிற அனைவரும் வெட்கி பின்னிட்டு திரும்ப கடவர்கள். जितने सियोन से बैर रखते हैं उन सबों की आशा टूटे और उनको पीछे हटना पड़े। சீயோன்னா யாரு? कौन सियोन है? நீங்கள் தான் சீயோன். आप ही लोग सियोन हो। நீங்களும் நானும் தான் சீயோன். आप और मैं सियोन हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கிருபாசனம் சபை தான் சீயோன். कृपासनम कलिसिया ये सियोन है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பிள்ளைகளையும் கர்த்தருடைய ஊழியத்தையும் பகைக்கிறவர்கள் வெட்கப்படுவார்கள். परमेश्वर के लोगों को और परमेश्वर के सेवकों को बैर रखने वाले लज्जित हो जाएंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சீயோனை பகைக்கிற அனைவரும் வெட்கப்பட்டு பின்னிட்டு திரும்புவார்கள். जितने सियोन से बैर रखते हैं उन सबों की आशा टूटे और उनको पीछे हटना पड़े। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதனால சீயோனை உங்களுடைய சகோதர சகோதரிகளை பகைக்காதுங்க. इसलिए अपने भाई बहनों से कभी बैर नहीं करना। இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சா தான் இருக்கும். सब यहाँ से देखते समय दूसरा दिशा में अच्छा ही लगेगा। இங்க ஒன்றும் சரியில்லை, कोई कुछ ठीक नहीं है, இங்க சரியே இல்லை ஒன்றும். यहाँ ठीक नहीं है करके कहते हैं। அக்கறைக்கு போனாதான் தெரியும். आप किनारे में जाओगे तो ही आपको मालूम होगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்க இருந்துட்டு இங்கிலாண்டை பார்க்கும்போது பச்சையா தெரியுதுல்ல? यहाँ से इंग्लैंड को देखते हैं तो हरा भरा दिखता है। அங்க வந்து ஒவ்வொரு படுகிற பாடுகள் பார்த்தா தான் தெரியும். वहाँ आकर हमारे की परेशानी को देखोगे तो मालूम पड़ेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆமென். அதனால சீயோனை பகைக்கிற அனைவரும் வெட்கி பின்னிட்டு திரும்புவார்கள். इसलिए जितने सियोन से बैर रखते हैं उन सबों की आशा टूटे और उनको पीछे हटना पड़े। பகையை எடுத்து போடுங்க. நோ अपने अंदर से बैरपन को उठाकर फेंक दो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அது யாருக்கு விரோதமா இருக்கலாம்? अब भले वो आप किसी के भी विरोधी क्यों न हो, ஒருவேளை ஊழியக்காரங்களுக்கு விரோதமா இருக்கலாம். यदि आप सेवकों के विरोध हो, எப்படிப்பட்டவங்களா இருக்கலாம். कैसा भी क्यों न हो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நியாயம் இருக்கிறவர் கர்த்தர். न्याय करने वाला हमारा परमेश्वर। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் அல்ல. हम नहीं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதனால சீயோனை பகைக்கிற அனைவரும் வெட்கப்படுவார்கள். जितने सियोन से बैर रखते हैं उन सबों की आशा टूटे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சில நேரம் இருக்கிறது அங்கதான் இருப்போம், सब यहाँ पर ही रहेंगे அதுதான் பகைக்கிறது. लेकिन एक दूसरे से बैर करेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆமென். आमीन। பகைக்க கூடாது. एक दूसरे से बैर नहीं रखना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। யோவேல் 2:12-13. யோவேல் ஜோएल 2:12-13. योएल की पुस्तक 2 अध्याय 12 और 13 वचन। அதனால இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் நம்மகிட்ட இருக்கும்போது இப்போ என் ஆண்டவர் ஒரு ஆலோசனை தருகிறார். मेरा परमेश्वर एक युक्ति देता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இப்படிப்பட்ட நிந்தைகளுக்குள்ள நாம இருப்போமானால் கர்த்தர் இப்போ நமக்கு ஒரு ஆலோசனை தருகிறார். जब यदि हम इस प्रकार की निंदा में हो तो परमेश्वर हमें एक आलोचना देता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதான் யோவேல் 2:12-13. वो योएल की पुस्तक 2 अध्याय 12 और 13 वचन। ஆதலால் நீங்கள் இப்பொழுது உபவாசத்தோடும் அழுகையோடும் புலம்பலோடும் உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் என்னிடத்தில் திரும்புங்கள். तो भी यहोवा की ये वाणी है कि अभी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். ऐसे परमेश्वर यहोवा कहता है। உங்கள் வஸ்திரங்களை அல்ல, अपने वस्त्र को नहीं, உங்கள் இருதயங்களை கிழித்து अपने मन को फाड़ कर உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் திரும்புங்கள். अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, அவர் இரக்கமும் क्योंकि वह अनुग्रहकारी, மன உருக்கமும் दयालु, நீடிய சாந்தமும் विलम्ब से क्रोध करने वाला, மிகுந்த கிருபையும் உள்ளவர். करुणा निदान, அவர் தீங்குக்கு படுகிறவருமாய் இருக்கிறார். और दुख देखकर पछताने हारा है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। என்ன செய்யணுமா? क्या कहना है? அதனால் நீங்கள் இப்பொழுது इसलिए अभी क्या करना है? உபவாசத்தோடும் அழுகையோடும் புலம்பலோடும் உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் என்னிடத்தில் திரும்புங்கள். उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போது கர்த்தர் மனதிறங்குவார். तब परमेश्वर आप पर दया करेगा। இங்க இன்னொரு காரியம் இருக்கு. यहाँ पर और एक बातें हैं। நீங்கள் உங்கள் வஸ்திரங்களை அல்ல, आप अपने वस्त्र को नहीं, இருதயங்களை கிழிக்க வேண்டுமா? मन को फाड़ना है। இன்னும் ஈஸியா வஸ்திரத்தை போட்டு வந்துடலாம்.
क्योंकि आसानी से वस्त्र को फाड़ सकते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி. वो सब बहुत आसान है। அந்த காலத்துல தான் கஷ்டம். उन दिनों में बहुत तकलीफ था। ஆமென். அந்த காலத்துல நகை கலத்துறதோ வெள்ளை போடுறதோ ரொம்ப கஷ்டம். उन दिनों में वस्त्र पहनना, गहना निकालना, ये सब बहुत बड़ा तकलीफ था। இந்த காலம்லாம் ஃபேஷன் ஆயிட்டு. लेकिन इन दिनों में तो फैशन हो गया है। இங்கிலாந்துல வந்தா யாரும் நகை போடுறது இல்ல. इंग्लैंड में आएंगे तो कोई भी गहना नहीं पहनता। அவங்களாம் விசுவாசிகளா? वहाँ क्या वो लोग विश्वासी हैं? ஹalleluya. हालेलुया। அது அதுல அல்ல காரியம். गहने में नहीं है, வெளி வஸ்திரம் ரொம்ப ஈஸி. बाहर का वस्त्र बहुत आसान है। ஹalleluya. हालेलुया। நான் தப்பா நான் சொல்லவில்லை. मैं गलत नहीं बताता हूँ। கர்த்தருக்காக நம்ம எதை செய்கிறோமோ அதை கர்த்தர் கனம் பண்ணுகிறார். हम जो भी करते हैं वो परमेश्वर उसे आदर करता है। ஹalleluya. हालेलुया। அநேகரை கர்த்தர் பேசி செய்ய வைத்திருக்கிறார். कई लोगों से परमेश्वर ने खुद बातें करके करने को रखा है। அநேக சாட்சிகளை நான் கேட்டுக்கிறேன். कई गवाही मैंने सुना हूँ। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனா இங்க என்ன சொல்றார் ஆண்டவர்? लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है? வஸ்திரங்களை அல்ல, वस्त्रों को नहीं, இருதயத்தை கிழிக்க வேண்டும். अपनी मन को फाड़ो। ஹalleluya. हालेलुया। ஏன்னா வெளி வஸ்திரம் ஈஸியா நம்ம வந்து மறைச்சிடலாம். क्योंकि बाहर की वस्त्रों से हम आसानी से छुपा सकते हैं। வெள்ளை போட்டு ஈஸியா மறைச்சிடலாம். सफेद वस्त्र पहनकर आसानी से छुपा सकते நான் हैं। விசுவாசி தான். मैं भी विश्वासी हूँ। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனால் கர்த்தர் நம்முடைய இருதயத்தை பார்க்கிறார். लेकिन परमेश्वर हमारे मन को देखता है। மனுஷனோ முகத்தை பார்க்கிறார். मनुष्य केवल चेहरा देखता है, கர்த்தரோ இருதயத்தை ஆராய்ந்து அறிகிறார். लेकिन परमेश्वर हमारे मन को जांच कर देखता है। ஹalleluya. हालेलुया। அதனால தான் கர்த்தர் சொல்றார் உங்களுடைய இருதயத்தை கிழியுங்கள். इसलिए परमेश्वर कहता है अपने मन को फाड़ो। ஹalleluya. हालेलुया। அப்படி நம்ம செய்தோம்னா वैसा यदि हम करोगे, இங்க யோவேல் 2:26ல योएल 2:26 में, யோவேல் 2:26 तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। ஹalleluya. हालेलुया। பாரு நம்ம தாழ்த்தும் போது, जब हम अपने आप को नम्र करेंगे, நம்முடைய இருதயத்தை கிழித்து நம்ம ஊட்டும் போது, अपने मन को फाड़ कर परमेश्वर की ओर फिरते समय கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார். परमेश्वर हमको आशीष करता है। இங்க பாருங்க எப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதம். कैसा आशीर्वाद? நீங்கள் சம்பூரணமாய் சாப்பிட்டு तुम पेट भर कर खाओगे திருப்தி அடைந்து और तृप्त होंगे, உங்களை அதிசயமாய் நடத்தி வந்த உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை துதிப்பீர்கள். और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கமடைவதில்லை. मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। ஹalleluya. हालेलुया। எப்போது துதிப்பீங்க? कब परमेश्वर की स्तुति करोगे? சம்பூரணமாய் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்து. जब तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त हो जाओगे। ஹalleluya. हालेलुया। திருப்தி இருக்கா? क्या आपके मन में संतुष्टता है? திருப்தி இருந்தாதான் கர்த்தரை துதிக்கணும். यदि आपके मन में तृप्त है तो ही यहोवा की स्तुति करना है। அப்பதான் சொல்றாரு, तभी परमेश्वर यहाँ पर कहता है திருப்தி அடைந்து கர்த்தருடைய நாமத்தை துதிப்பீர்கள், என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் और வெட்கமடைவதில்லை. तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करेंगे, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। ஹalleluya. हालेलुया। உலகத்துல மனுஷனை பாத்தீங்கன்னா दुनिया में यदि हम लोगों को देखते हैं, எவ்வளவு இருந்தாலும் திருப்தி அடைய மாட்டான். कितना भी रहेगा उनके मन में संतुष्टता नहीं है। ஒரு வீடு வாங்கினா இன்னொரு வீடு வாங்கணும். एक घर खरीदने के बाद दूसरा घर, ஒரு கார் வச்சா இன்னொரு கார் வேணும். एक कार खरीद लेंगे तो दूसरा कार, BMW பார்த்தா நல்லா இருக்குன்னு இருக்கும். BMW को देखेंगे तो कहते हैं वो अच्छा है, ஆடி A7 பார்த்தா நல்லா இருக்கு. ऑडी A7 को देखेंगे तो कहते हैं वो अच्छा है। ஹalleluya. हालेलुया। அதனால திருப்தி அடையாது. इसलिए कभी तृप्त नहीं होंगे, ஆனா கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் நாம் திருப்தியா இருக்க வேண்டும். लेकिन परमेश्वर के लोग हम तृप्त से रहना है, ஆனால் கர்த்தர் நம்மளை திருப்தி அடைய வைப்பார். क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमें तृप्त करेगा। நீங்கள் சம்பூரணமாய் சாப்பிடுவீர்கள். आप पेट भर कर खाओगे। இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வைத்தார் அல்லவா? इजराइल लोगों को रखा ना, வனாந்திரத்திலே ஆண்டவர் சம்பூரணமாய் வைத்தார். जंगल में परमेश्वर ने पेट भर कर खिलाया। ஹalleluya. அங்க இறைச்சி கொடுத்தார். वहां पर उनको मटन दिया खाने के ஒரு लिए, வேலையும் இல்ல, कोई काम नहीं, ஒரு கஷ்டமும் இல்ல. कोई तकलीफ नहीं, ஆண்டவர் சம்பூரணமாய் சாப்பிட வைத்தார். परमेश्वर उनको पेट भर कर खिलाया। நீங்கள் சம்பூரணமாய் சாப்பிட்டு आप लोग भी पेट भर कर खाओगे திருப்தி அடைந்து और तृप्त
तृप्त होंगे உங்களை அதிசயமாய் நடத்தி வந்த உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை துதிப்பீர்கள். और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम को स्तुति करेंगे जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं. ஹalleluya. हालेलुया. உங்களை அதிசயமாய் நடத்தி வந்த தேவனை துதிப்பீர்களா? क्या तो आश्चर्य काम किए हुए परमेश्वर की स्तुति करोगे? எவ்வளவு அதிசயமாய் நடத்தி வந்தார் அல்லவா? आपको कितने आश्चर्य रीति से चलाते आया है. வந்ததான கொள்ளை நோய்க்கு நம்மளை பாதுகாத்தார் அல்லவா? आए हुए महामारी से परमेश्वर ने हमको बचाया है. எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் நாங்கள் நாம் இழந்து விட்டோம். कितने करोड़ लोगों को हमने खो दिया है. ஆனால் அதிசயமாய் நம்மளை தேவன் பாதுகாத்தார் அல்லவா? लेकिन अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमको संभाला है. ஹalleluya. हालेलुया. அவருடைய நாமத்தை நாம் துதிப்போம். उसके नाम की हम स्तुति करेंगे. என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. मेरी प्रजा की आशा कभी नहीं टूटेगी. ஹalleluya. हालेलुया. ஆமென். आमीन. அப்ப சம்பூர்ணமாய் சாப்பிட வேண்டும் என்றால், यदि हमें तृप्त होना है तो நம்முடைய வேலை செய்யற வேலை ஆசீர்வாதமா இருக்க வேண்டும் என்றால், हमारा काम में नौकरी में आशीर्वाद होना है तो அதே பாருங்க லேவியராகமம் वही लेवी व्यवस्थों की पुस्तक லேவியராகமம் 26:3-5. लेवी व्यवस्था 26:3. லேவியராகமம் 26:3-5. நீங்கள் என் கட்டளைகளின்படி நடந்து यदि तुम मेरी विधियों पर चलोगे என் கற்பனைகளை கைக்கொண்டு और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, அவைகளின்படி செய்தால் उनका पालन करोगे நான் ஏற்ற காலத்தில் உங்களுக்கு மழையை பெய்ய பண்ணுவேன். तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा. பூமி தன் பலனை வெளியுள்ள மரங்கள் தங்கள் கனிகளையும் கொடுக்கும். तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे. திராட்சை பழம் பறிக்கும் காலம் வரைக்கும் போரடிக்கும் காலம் இருக்கும். यहाँ तक कि तुम दाग तोड़ने के समय भी दावी नहीं करते रहोगे. விதைக்கும் காலம் வரைக்கும் திராட்சை பழங்கள் பறிக்கும் காலம் இருக்கும். बोने के समय भी बर पेट दाग तोड़ते रहोगे. நீங்கள் உங்கள் அப்பத்தை திருப்தியாக சாப்பிட்டு உங்கள் தேசத்தில் சுகமாயிருப்பீர்கள். तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपनी देश में निश्चित बसे रहोगे. ஹalleluya. हालेलुया. விவசாயிகளுக்கு தான் அந்த வசனத்தை தெரியும் நல்லா. यदि விவசாயிகள் जो किसानों होते हैं उनको ये वचन अच्छी तरह से समझ में आएगा. அவங்க விதையை போடும்போது वे लोग जब बी बोते हैं அது வளர்ந்து கனி கொடுக்கும். वो बढ़ के जब धान्य आता है. ஹalleluya. हालेलुया. அந்த மரங்கள்ல இருந்து கனிகளை பறிப்போம். उस पेड़ से फल तोड़ते हैं. சாப்பிட்டு அதோட விதையை மறுபடியும் விதைப்போம். खाने के बाद उस बी को फिर से बोते हैं. அதான் அங்க சொல்லி இருக்கிறது. इसलिए लिखा गया है கனி வரந்தட்டும் அதுல இருக்கும், கனி வந்த தட்டும் விதைக்கும் தட்டும் கனி இருக்கும். वहां पर पेड़ में फल रहेगी और फल के बी बोए जाने तक फल बनी रहेगी. ஒரு குறைவும் இல்லை. कोई कमी न रहेगी. இப்போ உள்ள சூழ்நிலையை பார்ப்போம் என்றால், अभी की परिस्थिति को यदि देखोगे, சிலவங்களுக்கு 1ஆம் தேதி சம்பளம் வரும், कुछ लोगों को 1 तारीख को पगार होती है, சிலவங்களுக்கு 10ஆம் தேதி கிடைக்கும். कुछ लोगों को 10 तारीख को पगार होती है. சம்பளம் வாங்கினதான் தெரியும் எங்க போச்சுன்னே தெரியல. ஒரு வாரத்துல காலி ஆயிருது. पगार लिया बस देखा लेकिन एक ही हफ्ते में उड़ गया. ஹalleluya. हालेलुया. ஆனால் கர்த்தர் சொல்கிறார் கடைசி வரை இருக்கும். அடுத்த சம்பளம் வராத வரை என்ன செய்யும்? அந்த சம்பளம் போதுமானதா இருக்கும். लेकिन परमेश्वर कहता है अगला पगार मिलने तक ये पगार तुम्हारे लिए पर्याप्त रहेगा. ஹalleluya. हालेलुया. அதான் அந்த வசனத்துடைய அர்த்தம். यही इस वचन का अर्थ है. நீனோ கடன் வாங்க மாட்டாய், கடன் கொடுப்பாய். तुम कभी कर्जा नहीं लोगे बल्कि कर्जा दोगे. ஹalleluya. हालेलुया. நீங்கள் உங்கள் அப்பத்தையும் திருப்தியாக சாப்பிட்டு உங்கள் தேசத்தில் சுகமாயிருப்பீர்கள். तुम अपनी मनमानी रोटी खाया करोगे और अपनी देश में निश्चिंत बसे रहोगे. எவ்வளவு அருமையான வசனம் அல்லவா? कितनी प्यारा सा वचन है. எங்க இந்த நாட்டுல இந்தியாவுல எங்க சுகமா இருக்க? इस भारत देश में कहाँ निश्चिंत रहेंगे? இங்கிலாந்து போனா சுகமா இருக்கலாம். क्या इंग्लैंड में जाएंगे तो निश्चिंत रह सकते हैं? வாங்க கொண்டு காமிக்கேன். आओ मैं आपको दिखाता हूँ. ஹalleluya. हालेलुया. ஆனால் இங்க இஸ்ரேல் ஜனங்கள் பட்ட பாடுகளை நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். यदि आप इजराइल लोगों की दुख को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा. அவங்களோட வாழ்ந்த இந்த சூழ்நிலைகளை பார்த்தா தெரியும். उनकी परिस्थिति को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा. ஹalleluya. हालेलुया. அவங்கள கூட்டி வந்தா சொல்லுவாங்க எப்பா நீங்க எவ்வளவு நல்லா மேன்மையா இருக்கீங்கன்னு यदि சொல்லுவாங்க. उनको पूछेंगे तो वो बोलेंगे अरे बाप रे आप लोग कितने सुखी हैं, हम लोग कितने दुख उठाया. ஹalleluya. हालेलुया. சூழ்நிலைகள் அல்ல
परिस्थितियां नहीं, எந்த தேசத்துலமோ இருக்கிறோமோ அது விஷயம் அல்ல, जो भी देश में रहे वो कोई प्रश्न नहीं, எந்த வீட்ல இருக்கோமோ அது விஷயம் அல்ல, किसी भी घर में रहे वो प्रश्न नहीं, பில்டிங்ல இருந்தாலும் சரி குடிசையில இருந்தாலும் சரி, बिल्डिंग में रहे या झोपड़ी में रहे, கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறாரா? क्या परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है? நீங்கள் உங்கள் அப்பத்தை திருப்தியாக சாப்பிட்டு உங்கள் தேசத்தில் சுகமாயிருப்பீர்கள். क्या तुम मनमानी रोटी खाकर अपने सुख से निश्चिंत रहते हो? ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தர் நம்மோடு இருந்தால் போதும். परमेश्वर यहोवा हमारे साथ रहे तो वही काफी है। ஆபிரகாம் அதான் தெரிந்தெடுத்தான். अब्राहम ने उसे ही चुन लिया। ஆபிரகாமுக்கு லோத்துக்கும் இடையில பிரச்சனை வந்துச்சு. अब्राहम और लूत के बीच में वाद विवाद हुआ। அப்ப லோத்து சொன்னா நான் தனியா போகிறேன். लूत ने कहा कि मैं बिछड़ जाता हूँ। ஆபிரகாம தான் தேவன் அழைத்தார். अब्राहम को ही परमेश्वर ने बुलाया। அப்ப ஆபிரகாம் தான் முதல்ல தெரிந்தெடுத்திருக்கணும் நல்ல தேசத்தை. सबसे पहले अब्राहम को ही चुनना था। ஆனால் ஆபிரகாம் என்ன சொன்னா, உனக்கு எங்க போகணுமோ எந்த இடத்தை தெரிந்தெடுத்துக்க. लेकिन अब्राहम ने कहा तेरे को जो देश चुनना है, जहां जाना है तू जा। You can choose anything. तुझे जो भी चुनना है तू चुन सकता है। நீ வடக்கே போனால் நான் தெற்கே போகிறேன். यदि तुम उत्तर में जाओगे तो मैं दक्षिण में जाता हूँ। நான் கிழக்கே போனா நான் வடக்கே போகிறேன். यदि तुम पूर्व की ओर जाओगे तो मैं पश्चिम की ओर जाता हूँ। ஹalleluya. हालेलुया। ஏன் சொன்னான் தெரியுமா? क्यों ऐसा कहा मालूम है? அவனுக்கு இடம் முக்கியம் அல்ல, उसके लिए स्थान मुख्य नहीं था। கர்த்தர் என்னை அழைத்த தேவன் என்னோடு இருக்கிறார். मुझे बुलाया हुआ परमेश्वर मेरे साथ रहना है। நான் எங்க போனாலும் அவர் என்னை ஆசீர்வதிப்பார். कहीं भी मैं रहूं मुझे परमेश्वर आशीर्वाद करेगा। ஆபிரகாமை ஆசீர்வதித்தாரல்ல. अब्राहम को परमेश्वर ने आशीर्वाद किया। ஆபிரகாம், யாக்கோபு, ஈசாக்கு எல்லாம் பெரிய பெரிய பணக்காரங்க. याकूब, इसहाक सब बड़े धनी लोग हैं, ஏழை கிடையாது. गरीब लोग नहीं हैं। சும்மா தங்கம் வெள்ளிலாம் அவங்ககிட்ட அவ்வளவு கிலோ கணக்குல இருந்துச்சு. उनके पास सोना चांदी सब बड़े किलो किलो में था। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. நிலத்தை சும்மா கொடுத்தா கூட அவங்க வாங்கல. उन्होंने जब जमीन को मुफ्त में दिया तभी भी नहीं लिया। ஆபிரகாமுடைய மனைவி சாராள் இறந்தபோது நிலத்தை சும்மா கொடுத்தாங்க. अब्राम की पत्नी सारा जब मर गई थी तब अब्राम को मुफ्त में जमीन दिया गया। இல்லை, நான் காசு கொடுத்து வாங்குவேன்னு சொல்லிட்டு காசு கொடுத்து வாங்க. लेकिन उसने मुफ्त में नहीं लिया बल्कि उसका कीमत चुकाया। ஹalleluya. हालेलुया। அதான் நம்முடைய தேவன் ஆசீர்வதிக்கிற தேவன். यही हमारा परमेश्वर है जो आशीर्वाद देता है। கர்த்தர் நம்மோடு இருந்தால், यदि परमेश्वर यहोवा हमारे साथ रहे, எங்க இருந்தாலும் நம்ம ஆசீர்வதிப்போம், हम ஆசீர்வாதமா जहां இருப்போம். भी रहेंगे वहां पर आशीर्वाद से रहेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। அடுத்தது யோவேல் 2:27. योएल की पुस्तक 2 अध्याय 27 वचन। तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। நான் இஸ்ரவேலின் நடுவில் இருக்கிறவர் என்றும் நானே உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் வேறு ஒருவர் இல்லை என்று அறிந்து கொள்ளுவீர்கள். என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்படுவதில்லை. तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। ஹalleluya. हालेलुया। என்றைக்கு இந்த அறிவு நமக்கு வருதோ அன்றைக்கு நாம் வெட்கப்பட மாட்டோம். जिस दिन हमारे अंदर ये जानकारी होगी उस दिन किसी बात की फिक्र नहीं करेंगे। நம்முடைய தேவன் நடுவில் இருக்கிறார் என்று நமக்கு என்றைக்கு அறிவு வருகிறதோ, हमारे अंदर एक अच्छी जानकारी होना चाहिए कि परमेश्वर यहोवा मेरे बीच में है। நம்முடைய ஆண்டவரை தவிர வேற தேவர்கள் இல்லை என்று நமக்கு என்றைக்கு வருகிறதோ அன்றைக்கு, जिस दिन हमारे अंदर अच्छी जानकारी होती है कि मेरे परमेश्वर के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। ஹalleluya. हालेलुया। நான் இஸ்ரவேலின் நடுவில் இருக்கிறவர் என்றும் मैं इज़राइल के बीच में हूँ ये, நானே உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ வேறு ஒருவர் இல்லை என்று அறிந்து கொள்வீர்கள். और कोई दूसरा नहीं, इसे तुम जानोगे। என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் मेरी வெட்கப்படுவதில்லை. प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். आमीन। ஆமென். we'll go back to Joel. ஏசாயா 54:4-8. यशाया की पुस्तक 54वां अध्याय के फिर से हम वापस जाएंगे। பயப்படாதே, நீ வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. 4 और 5 में हमने पढ़ा कि मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। நானாதே, मत घबरा।
நீ இலச்சை அடைவதில்லை. क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी, உன் வாலிபத்தின் வெட்கத்தை நீ மறந்து और क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी, உன் விதவை இருப்பின் நிந்தையை நீ நினையாதிருப்பாய். अपने विधवापन की नाम दराई को फिर स्मरण न करेगी, உன் சிருஷ்டிகரே உன் நாயகர். क्योंकि तेरा कर्ता ही तेरा पति है, சேனைகளின் கர்த்தர் என்பது அவருடைய நாமம். उसका नाम सेनाओं का यहोवा है. ஹalleluya. हालेलुया. என்ன நாமம்? क्या नाम है? இயேசுடைய நாமம் சாதாரண நாமம் அல்ல. यीशु का नाम कोई साधारण नहीं है, அவர் சேனைகளின் அதிபதி. वो सेनाओं का यहोवा है. ஹalleluya. हालेलुया. உன் சிருஷ்டிகரே உன் நாயகர். तेरा कर्ता ही तेरा पति है, சேனைகளின் கர்த்தர் என்பது அவருடைய நாமம். उसका नाम सेनाओं का यहोवा है. இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் உன் மீட்பர். और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है. அவர் சர்வ பூமியின் தேவன் எனப்படுவார். वो सारी पृथ्वी का परमेश्वर कहलाएगा. கைவிடப்பட்ட நொந்தவளான ஸ்திரீயை போல இளம் பிரயாத்தின் விவாகம் செய்து தள்ளப்பட்ட மனைவியை போலவும் இருக்கிற உன்னை கர்த்தர் அழைத்தார் என்று உன் தேவன் சொல்கிறார். मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखी और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो, तेरा परमेश्वर का यह वचन है कि यहोवा ने तुझे बुलाया है. இங்க விதவைன்னு சொல்லல, यहाँ पर विधवा नहीं कहा गया है. விதவையை போல கர்த்தர் உன்னை அழைத்திருக்கலாம். भले तुम त्यागी हुई स्त्री के समान बुलाया हो, எல்லாராலும் கைவிட்டது போல நீர் இருக்கலாம். भले सबसे छोड़े गए हुए व्यक्ति के समान हो. ஹalleluya. हालेलुया. எல்லாவற்றையும் விட்டு நான் கர்த்தருக்காக வந்தேனே. मैं तो सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के लिए आया. கர்த்தர் தான் சொல்கிறார். परमेश्वर ही आपसे कहता है. ஹalleluya. இளம் பிரயாத்தில் விவாகம் செய்து தள்ளப்பட்ட மனைவியை போலவும் இருக்கிற உன்னை கர்த்தர் அழைத்தார் என்று உன்னை அழைத்தார் என்று உன் தேவன் சொல்கிறார். मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो, लेकिन यहोवा ने तुझे बुलाया है. ये तेरी परमेश्वर की वचन है. கர்த்தராக உன்னை அழைத்தார். यहोवा ने तुझे बुलाया है. இமை பொழுது உன்னை கைவிட்டேன். क्षण भर में मैंने तुझे छोड़ दिया था. இமை பொழுதுதான். क्षण भर के लिए சில கஷ்டங்கள் வரும், எல்லாம் இமை பொழுது. कुछ संकट आएगी, कष्ट आएगी, तकलीफ आएगी, केवल क्षण भर मात्र के लिए. ஆனாலும் உருக்கமான இரக்கங்களால் लेकिन बड़ी दया करके உன்னை சேர்த்து கொள்ளுவேன். मैं फिर तुझे रख लूंगा. அற்ப காலம் மூண்ட கோபத்தினால் என் முகத்தை இமை பொழுது உனக்கு மறைத்தேன். क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छुपाया था. ஹalleluya. हालेलुया. என்னுடைய முகத்தை நான் கொஞ்சம் தான் மறைத்தேன். मैंने अपने चेहरा को तुझसे थोड़ा सा छुपा लिया था. நான் இனி மறைக்க மாட்டேன். अब से नहीं छुपाऊंगा. ஆனாலும் உருக்கமான இரக்கங்களால் உன்னை சேர்த்து கொள்ளுவேன். अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा. ஆனாலும் நித்திய கிருபையுடன் உனக்கு இறங்குவேன். परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा. நித்திய கிருபை, अनंत करुणा, நித்திய கிருபை. अनंत करुणा. இந்த கிருபையை பெரிது, கிருபையை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். इसी करुणा को धर लो. ஹalleluya. हालेलुया. ஆமென். ஆண்டவர் தாவீதோடு சொல்லும்போது, परमेश्वर दाऊद से कहता है, நான் உன் மகன் சாலமோனோடு நித்திய கிருபையாயிருப்பேன். मैं तेरा पुत्र सुलेमान से अनंत करुणा रखूंगा. அவன் எனக்கு விதமா தவறு செய்தாலும் கொஞ்ச காலம் இதா இருப்பானால் அவன் என்னுடைய கிருபை அவனிடத்துல நித்தியமாயிருக்கும். भले वो मेरे विरोध गलती करे, मैं उस पर केवल क्षण मात्र पे मैं तेरे उससे क्रोध दिखाऊंगा, लेकिन अनंत करुणा उस पर मैं करूंगा. ஹalleluya. हालेलुया. ஆண்டவரை நம்பி வந்த உங்களுக்கு ஆண்டவருடைய கிருபை நித்தியமாயிருக்கிறது. जो परमेश्वर पर भरोसा करके आए हैं उनके लिए अनंत करुणा रखी गई है. அந்த கிருபை ஒரு நாளும் விலக்க மாட்டார். वो करुणा आपसे कभी दूर नहीं होगी. ஹalleluya. हालेलुया. ஐயோ நான் தப்பு செஞ்சிட்டேனே, मैंने तो गलत काम कर दिया, ஐயோ நான் பாவம் செய்துட்டேனே. मैंने तो पाप कर दिया. ஹalleluya. हालेलुया. தேவனுடைய கிருபை ஒரு நாளும் விலகாது. परमेश्वर की करुणा कभी आपसे दूर नहीं होगी. தகப்பனை போல கர்த்தர் காத்திருப்பார். पिता के समान परमेश्वर आपकी इंतजार करते रहेगा. அன்று இளைய குமாரனை அழைத்த தெய்வம் जो उड़ाऊ पुत्र को बुलाया हुआ परमेश्वर அந்த தகப்பனை போல காத்திருப்பார். अपने पिता के समान वो इंतजार करते रहेगा. என் மகன் இன்னைக்கு வருவான், मेरा बेटा कब वापस लौट आएगा, என் மகள் இன்னைக்கு திரும்பி வருவா. क्या
मेरा बेटी कब वापस लौट आएगी। ஹalleluya. हालेलुया। அந்த தகப்பன் ஓடி போய் முத்தம் செய்தான். पिताजी ने जैसे अपने बेटे को देखते ही दौड़कर जाकर गले लगकर चूम लिया। தூரத்துல தன் மகனை பார்த்தான். दूर से अपने बेटे को आते हुए देखा। தன் மகன் பக்கத்துல வர வர வெயிட் பண்ணல. अपना बेटे को आने तक देरी इंतजार नहीं किया। தகப்பன் மகனை ஓடி போய் தேடி அலையல. और बेटा जाकर पिताजी को ढूंढ कर नहीं निकाला। पिता जाकर लड़के को ढूंढ कर नहीं गया. पिताजी बेटे को ढूंढ कर नहीं गया, ஆனால் ஜெபித்துக் கொண்டு காத்து கொண்டு இருந்தார். लेकिन प्रार्थना करते हुए इंतजार करते रहा। என் மகன் இன்னைக்கு வருவான், मेरा बेटा आ जाएगा, என் மகன் இன்னைக்கு வருவான். मेरा बेटा आ जाएगा। ஒவ்வொரு நாளும் அந்த வாசல்ல காத்து கொண்டு இருந்தார். हर दिन दरवाजे में खड़े रहकर इंतजार किया। அதுபோல நம்மளை ரட்சித்த நம்முடைய ஆண்டவர், उसी तरह हमें उद्धार किया हुआ परमेश्वर, நமக்காக சிலுவையில் அடிக்கப்பட்ட நம்முடைய ஆண்டவர், हमारे लिए क्रूस पर मारा गया हुआ परमेश्वर, நமக்காக தம்முடைய முழு இரத்தத்தையும் சிந்தின நம்முடைய ஆண்டவர், हमारे लिए अपने लहू बहाया हुआ परमेश्वर ஒவ்வொரு நாளும் காத்து கொண்டிருக்கிறார். हर दिन हमारी इंतजार कर रहा है। என்னுடைய மகன் என்னிடத்தில் வருவான், मेरा बेटा मेरे पास आएगा, நித்திய கிருபையோடு காத்து கொண்டிருக்கிறார். अनंत करुणा से मैं उस पर दया करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। எல்லாரும் எம்பி हम सब खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद। हालेलुया, praising Jesus. மகிமையின் தேவனே உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம். பயப்படாதே, मत डर, பயப்படாதே. मत डर। हालेलुया. हालेलुया। பயம் வந்தாலே எல்லாம் வந்துரும். यदि डर आ जाए तो सब आ जाएगा। நீங்க பயப்படலனா பிசாசு கூட உங்க பக்கத்துல வராது. यदि आप नहीं डरोगे तो शैतान भी आपके पास नहीं आएगा। யார் பயப்படாதவங்களோ அவங்களுக்கு மந்திரம் கூட செய்ய முடியாது. जो नहीं डरते हैं उनके विरोध जादू टोना भी नहीं चलेगा। அப்பதான் ஒரு மந்திரவாதி ஒரு சாட்சி சொன்னார். एक जादूगर ने एक गवाही बताया, தைரியமா யார் இருக்கறாங்க அவங்க சாத்தான் கூட பக்கத்துல மந்திரம் கூட பண்ண முடியாதாம். जिनके मन में टाडस होती है उनके पास कोई जादू टोना तक नहीं जाएगा। அதனால தான் கர்த்தர் சொல்றார் பயப்படாதே. इसलिए परमेश्वर कहता है मत डर, பயப்படாதே, मत डर। நமக்கு சில நேரம் சின்ன காரியங்களுக்கு பயந்துறோம். कभी छोटी सी बातों को देखकर डर जाते हैं। பயப்படாதே, मत डर, நீ வெட்கப்படுவதில்லை. तेरी आशा न टूटेगी। நானாதே, तू घबरा मत, நீ லட்சிய அடைவதில்லை. तू कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। ஜெபிமா கண்ண हम மூடி सब ஜெபிமா. प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद हालेलुया। करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया. धन्यवाद ஆண்டவரே परमेश्वर, உம்மை துதிக்கிறோம், धन्यवाद परमेश्वर, உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம், धन्यवाद உம்மை துதிக்கிறோம். परमेश्वर, आपके अनंत करुणा के लिए हालेलुया, धन्यवाद हालेलुया. परमेश्वर। சொருபங்களை வணங்கி விக்கிரகங்களை பற்றி பெருமை பாராட்டுகிறவன் லட்சிய அடைவான். जो खोदी हुई मूर्तियों की दंडवत करते हैं वो लज्जित हो जाते हैं। புத்திமதிகளை தள்ளுகிறவன் தரித்திரத்தையும் இலச்சையும் அடைவான். जो बुद्धिमान को टुकराते हैं वो अपमान और निर्धन हो जाता है। தன் தகப்பனை கொள்ளையடித்து தன் தாயை துரத்தி விடுகிறவன் லட்சிய அடைவான். जो अपने पिता को लूटता और माँ को भगा देता है वो लज्जित होगा। அகந்தை வந்தால் இலச்சை வரும். यदि अभिमान आए तो वहां पर अपमान भी होता है। என்னை குறித்தும் என் வார்த்தைகளை குறித்தும் எவன் வெட்கப்படுகிறானோ அவனை குறித்து நான் வெட்கப்படுவேன். जो कोई मेरे विषय और मेरी बातों से लजाएगा और उसके विषय मैं भी लजाऊंगा। சீயோனை பகைக்கிற அனைவரும் வெட்கப்பட்டு பின்னிட்டு திரும்புவார்கள். जितने सियोन से बैर रखते हैं वे सब लज्जित होकर पीछे हट जाएंगे। ஹalleluya. हालेलुया। ஆதலால் நீங்கள் இப்போது इसलिए अब तुम ஹalleluya தங்களை தாழ்த்துங்கள். अपने आप को नम्र करो। ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவர் நித்திய கிருபையோடு காத்திருக்கிறார். अनंत करुणा के साथ आपकी इंतजार कर रहा है। நம்முடைய ஆண்டவர் நித்திய கிருபையோடு हमारा காத்திருக்கிறார். परमेश्वर अनंत करुणा से आपकी इंतजार कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद கேட்ட வசனங்களுக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம். सुना हुआ वचन के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे। கர்த்தர் நம்ம மத்தியில தந்த வேத வசனத்துக்கு நம்ம கீழ்ப்படி ஒப்பு கொடுப்போம். परमेश्वर ने हमारे लिए दिया हुआ वचन को हम आज्ञा पालन करना सीखेंगे। என் ஜனங்கள் ஒருபோது வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। ஆண்டவரை பின்பற்றுகிற தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஒரு நாளும் கத்த வெட்கப்பட விட परमेश्वर மாட்டார். का पीछा करने वालों को परमेश्वर कभी लज्जित होने न देगा। இனி யாக்கோபின் முகம் வெட்கப்பட்டு போகாது. अब
याकूब का चेहरा कभी मुरझाया न रहेगा, இஸ்ரவேலின் முகம் செத்து போகாது என்று ஆண்டவர் சொன்னார். इजराइल का चेहरा कभी नहीं सूखेगा। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் உங்கள் முகங்களை பிரகாசிக்க பண்ணுவார். परमेश्वर आपके चेहरे को प्रकाशित करेगा, உங்கள் முகத்தை கர்த்தர் பிரகாசிக்க பண்ணுவார். परमेश्वर आपके चेहरे को प्रकाशित करेगा, உங்கள் முகம் பிரகாசிக்கு. आपका चेहरा प्रकाशित होगा। இதற்காகவே தேவன் நம்மை அழைத்தார். इसीलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, ஒரு நாள் வெட்கப்பட விட மாட்டார். हमें कभी लज्जित होने नहीं देगा। நம்முடைய முகங்களை பிரகாசிக்க பண்ணுவார். आपकी चेहरे को परमेश्वर चमकाएगा। வாய் திறந்து ஜெபிப்பேன். हम सब मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे, ஆண்டவரே, என் முகத்தை பிரகாசிக்க பண்ணு. हे परमेश्वर मेरे चेहरे को चमका दे। எந்த சூழ்நிலையிலும் நான் வெட்கப்பட்டு போக கூடாது. किसी भी परिस्थिति में मैं लज्जित नहीं होऊं प्रभु। எந்த சூழ்நிலையிலும் மனுஷருக்கு முன்பாக வெட்கப்படுத்திராதே. किसी भी परिस्थिति में मनुष्यों के सामने मुझे लज्जित न कराना। எந்த சூழ்நிலையிலும் சாத்தானுக்கு முன்பாக வெட்கப்பட்டு போகாதபடி செய்ய. किसी भी परिस्थिति में शैतान के सामने मैं लज्जित न होऊं। ஆண்டவரே, என் தலையை நிமிர பண்ணுவீராக. मेरे सिर को सीधा कर दीजिए। எல்லாரும் வாய் திறந்து सब ஜெபிப்பேன். कोई अपना मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे। ஆண்டவரே, என் வாழ்க்கையில நீ வெட்கம் வரக்கூடாது என்பதை விரும்புகிறேன். हे परमेश्वर मेरे जीवन में कभी मेरी आशा न टूटे, ஆனால் என் வாழ்க்கையில் நானே வெட்கத்தை வருவித்துக் கொள்ளுகிறேன். लेकिन मैं अपने जीवन में मैं खुद आशा लूट लेता हूँ। என் வாழ்க்கையில வெட்கத்தை உண்டு பண்ணுகிற காரியங்கள் என்ன என்பதை இதுவரையிலும் நான் அறியாதிருந்தேன். अब तक मैं नहीं जानता था कि मेरे जीवन में लज्जा का कारण क्या है। என் வாழ்க்கையிலே வெட்கம் வருவதற்கு காரணம் என்ன என்பதை கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நீர் வெளிப்படுத்தி தந்தீர். पवित्र आत्मा जी, आज के दिन आपने मुझे जीवन में प्रकट किया कि मेरे जीवन में लज्जा होने का कारण क्या है। எல்லாரும் வாய் திறந்து சொல்லுங்க. हम सब अपना मुंह खोलकर बोलेंगे। தேவனுடைய பிள்ளைகள் புத்திமதிகளை நீங்கள் அசட்டை பண்ணுவீர்களானால் यदि आप शिक्षा को सुनी अनसुनी करोगे, உங்கள் வாழ்க்கையிலே வெட்கம் வருவதற்கு அது இடம் கொடுக்கிறது. आपके जीवन की आशा टूट जाती है। உங்கள் தகப்பனுடைய போதகமாய் இருந்தாலே, यदि पिता को लूटने वाले हो, உங்கள் தாயினுடைய புத்திமதியாய் இருந்தாலே, भले वो माता जी का शिक्षा हो, புத்திமதியை தள்ளி விடுகிற அனுபவம் இருக்குமேயானால், यदि शिक्षा को सुनी अनसुनी करते हो, தேவனுடைய சமூகத்திலே வாய் திறந்து சொல்லுங்க. परमेश्वर के समूह में अपना मुंह खोलकर बोलिए, ஆண்டவரே, நான் போதகத்தை வெறுத்தேனே. हे यहोवा, मैंने आपकी शिक्षा को ठुकरा दिया, கடிந்து கொள்ளுதலை மன அலட்சியம் பண்ணினதே. चितौनी को मेरे मन से मैंने ठुकरा दिया। கொஞ்சம் குறைய ஏறத்தாழ சபைக்குள்ள சங்கத்துக்குள்ள ஆண்டவரே, நான் வெட்கப்பட்டு போகக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாயிற்று. मैं कलीसिया के बीच में मुझे लज्जा होना पड़ा है प्रभु। ஆண்டவரே, என்னை மன்னியே. मुझे क्षमा कर दे, என்னை மன்னியே. मुझे क्षमा कर दे। புத்திமதிகளை தள்ளி விடுகிற அனுபவம் என் வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடாது. मेरे जीवन में शिक्षा को सुनी अनसुनी करने का आदत न हो। எல்லாரும் வாய் திறந்து சொல்லுங்க. सब कोई अपना मुंह खोलकर बोलेंगे, ஊழியருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். सेवकों की बात को मानना है। ஊழியர்கள் ஒரு வார்த்தை சொல்லும் போது அதுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும். सेवक जब कुछ बात बताते हैं उसकी बात को सुनना है। ஆலோசனை தள்ளி விடுகிறவன் सम्मति को टुकराने वाले வெட்கப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகு. लज्जित होने की संभावना होगी। நம்மை ஆராய்ந்து பார்ப்பே. अपने आप को जांच के देखेंगे, நம்மை ஆராய்ந்து பார்ப்பே. अपने आप को जांच के देखेंगे। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இம்மைக்காக மாத்திர கர்த்தரை பின்பற்றுகிறார்கள். केवल अभी के लिए परमेश्वर को पीछा करने அவருடைய वाले, நிலைமை மிகவும் மோசமாக இருக்கு. उनकी हाल बेहाल होगी। ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க. परमेश्वर को देखकर बोलिए, ஆண்டவரே, காடானாலும் மேடானாலும் हे परमेश्वर, जंगल हो या पहाड़ हो, உம்மையே பின்பற்றுவேன். मैं सच्चाई से आप ही को पीछा करूंगा। உம்மை வைத்து நம்பிக்கை விட்டு நான் விலக மாட்டேன். आप ही पर रखा हुआ आशा को मैं कभी नहीं फिराऊंगा। தீயில தூக்கி போட்டாரு. आप भले मुझे उठा ले, நான் ஆராதிக்கிற தேவன் என்னை தப்புவிப்பார். मुझे आराधना करने वाला परमेश्वर मुझे बचाएगा। ஒருவேளை அவர் என்னை தப்புவியாமல் போனாலே, यदा कदाचित वो मुझे न भी बचाए, நான் ராஜாவின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிய மாட்டேன். मैं राजा की आज्ञाओं को नहीं मानूंगा। ராஜாவின் கட்டளை தள்ளி போட்டார்கள். राजा की आज्ञा को टुकरा दिया, கர்த்தருக்காய் வைராக்கியமாய் நின்றார்கள். परमेश्वर के लिए तीव्रता बनकर खड़े அந்த रहे। சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ என்பவர்களை கர்த்தர் அழிவுக்கு விலக்கி परमेश्वर பாதுகாத்தார். ने शद्रक मेशक अबेदनेगो को नष्ट होने नहीं दिया। கர்த்தரே தேவன் என்பதை அறிக்கை பண்ண வைத்தார். परमेश्वर ही यहोवा है, इसे कबूल करने को रखा। தேவனுடைய பிள்ளை, நீ கர்த்தருக்காய் வைராக்கியமாய் இருப்பாயானால், यदि तुम परमेश्वर के लिए तीव्रता से रहोगे, கர்த்தருடைய வசனத்தை கைக்கொள்ளுதலில் உறுதியாய் இருப்பாயானால், परमेश्वर के वचन को पालन करने में तीव्र रहोगे, கர்த்தர் உன் மூலமாய் தம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துவார். तुम्हारे द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा। உன் முகம் ஒரு நாள் வெட்கப்பட்டு போகாது. तुम्हारी आशा कभी नहीं टूटेगी, உன் முகம் ஒரு நாள் வெட்கப்பட்டு போகாது. तुम्हारा चेहरे में लज्जित न होगी। கர்த்தரை குறித்து வெட்கப்படாதீர்கள். परमेश्वर के विषय लज्जा न हो। கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை சுவிசேஷமாய் அறிவிப்பதற்கு வெட்கப்படாதீர்கள். परमेश्वर के वचन को सुसमाचार से सुनाने में लज्जा न हो। கர்த்தருடைய சமூகத்தில் சாட்சி சொல்வதற்கு வெட்கப்படாதீர்கள். परमेश्वर के सबूत पे गवाही बताने के लिए लज्जित न हो। தேவனுடைய பிள்ளைகளை
வெட்கப்படுகிறவர்கள் जो कोई परमेश्वर को और परमेश्वर की बातों को सुनाने में लज्जा होते हैं, அது அவருடைய வாழ்க்கையில் வெட்கத்தை கொடுத்து வைக்கிறது. वे उनके जीवन में लज्जा को पहनाता है। தேவனுடைய பிள்ளைகளும் கவனமாய் இருக்க வேண்டும். परमेश्वर के लोग ध्यान पूर्वक கர்த்தர் रहिए। நம்மை சபையில வைத்திருக்கிறார். हमें कलीसिया में रखा है। சீயோனை பகைக்கிறவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவார்கள். सिय्योन से बैर रखने वाले लज्जित हो जाएंगे। கர்த்தருடைய ஆலயத்தை பகைக்கிறவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவார்கள். परमेश्वर की कलीसिया से बैर रखने वाले लज्जित हो जाएंगे। இன்றைக்கு अनेक தேவனுடைய ஆலயத்தை பகைக்கிறார்கள். आज कई लोग यहोवा की कलीसिया से बैर रखते சக हैं। விசுவாசிகளுக்குள்ளே பகை உண்டாக்குகிறார்கள். सह विश्वासियों के अंदर बैर होते हैं। சீயோனை பகைக்கிறவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவார்கள். सिय्योन से बैर रखने वाले लज्जित हो जाएंगे। உலகத்தின் ஆசீர்வாதத்துக்காக इस दुनिया के आशीर्वाद के लिए தேவனை விட்டு தூரமாய் போகிறார்கள். परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। ஒரு நகோமி एक नोमी தேசத்திலே பஞ்சம் வந்தது என்பதை அறிந்த போது देश में अकाल आते समय அப்பத்தின் வீட்டை விட்டு रोटी का घर छोड़कर மோவாப் தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போனாய். मोआब देश की ओर गई। அப்பத்தின் வீட்டிலே பஞ்சம் வந்த போது जब रोटी के घर में अकाल पड़ी, தன்னை போஷிக்கிற கர்த்தர் தன் கூட இருக்கிறார் என்பதை மறந்து போனாய். मुझे खिलाने वाला परमेश्वर मेरे साथ है, इसे वो भूल गई। தன் சுய புத்திக்கு இடம் கொடுத்தாய். अपनी समझ का सहारा ली। கர்த்தருடைய ஆலயத்தை விட்டு தூரமாய் விலகி போனாய். परमेश्वर के मंदिर को छोड़कर चली गई। அவள் மோவாப் தேசத்துக்கு போனாய். वो मोआब देश में गई। அவளுடைய முகத்தை வெட்கம் மூடிக்கொண்டது. उसकी चेहरे को लज्जा पहन लिया। அவள் வெட்கத்தை அனுபவித்தாள். वो लज्जित हुई। பெத்தேலிலே ஆகாரம் உண்டாயிற்று. बेतेल में भोजन मिलता था। பெத்தேல் கர்த்தருடைய வீடு. बेतेल परमेश्वर का அந்த घर। வீட்டிலே கர்த்தர் ஆகாரத்தை வருவித்தார். उस घर में परमेश्वर भोजन देता இந்த है। செய்தியை கேட்டபோது इसे सुनते ही நகோமி தன் ஜெப வீட்டுக்கு கடந்து வருகிறாள். नोमी फिर से बेतेल की ओर आती அப்பத்தின் है। வீடாகிய பெத்தேலுக்கு கடந்து வருகிறாள். रोटी का घर अर्थात बेतेल की ओर आती அங்கே है। இருந்த மக்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார்கள். वहाँ पर रहे हुए लोग आशीष पाए। கர்த்தரை விட்டு தூரமாய் விலகி போய் परमेश्वर से दूर होकर சீயோனை பகைத்து सिय्योन से बैर रखे அழைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக अपने बचने के लिए மோவாபுக்கு கடந்து போன நகோமியின் முகம் வெட்கப்பட்டது. मोआब की ओर गई हुई नवोमी का चेहरा लज्जित हुआ। எல்லாருக்கும் முன்பாக தலை குனிந்து போக வேண்டிய நிலைமை உண்டாயிற்று. सबके सामने सिर झुकाना पड़ा। தேவனுடைய பிள்ளைகள் சபையை பகைக்காதிருங்க. कलीसिया से बैर मत रखिए। சீயோனை பகைக்காதிருங்க. सिय्योन से बैर मत रखिए। சீயோனை விட்டு தூரமாய் விலகி போகாதிருங்க. सिय्योन से दूर मत हो जाइए। சீயோனை விட்டு தூரமாய் விலகி போகாதிருங்க. सिय्योन को छोड़कर दूर मत हो जाइए। கர்த்தர் உங்களை எந்த இடத்துல வைத்திருக்கிறாரோ அந்த இடத்துல உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको जिस जगह पर रखा है उसी जगह पर आपको आशीष करेगा। நாளிலே நல்ல தீர்மானங்களை எடுங்க. इन दिनों में एक अच्छा निर्णय ஆண்டவரே, लीजिए। நான் மனம் திரும்பி இப்படி சமூகத்துல வருகிறேன். मैं मन फिराकर आपके सबूत நான் में आता மனம் திரும்பி हूँ। இப்படி சமூகத்துல வருகிறேன். प्रभु जी मैं रोकर पीट कर आपके सामने आता हूँ। உபவாசத்தோடு ஜெபத்தோடு கர்த்தருடைய சமூகத்தை திரும்புங்க. उपवास के साथ और प्रार्थना के साथ फिरता உங்கள் हूँ। வஸ்திரங்களை அல்ல, अपने वस्त्रों को உங்கள் नहीं, இருதயத்தை கிழித்து கர்த்தருடைய சமூகத்துல திரும்புங்க. आपके मन को फाड़ कर यहोवा की ओर फिरो। கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்கள் மீது மனதுருகுவார். परमेश्वर आज आप पर दया करेगा। கர்த்தரின் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார். मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी करके कहा நீங்கள் है। உபவாசத்தோடு வஸ்திரங்களை கிழிக்கிறது போல இருதயத்தை கிழித்து आप उपवास करके जैसे वस्त्रों को फाड़ते हैं, वैसे मन को फाड़ोगे। முழு இருதயத்தோடு கர்த்தரிடத்தில் மனம் திரும்புவீர்களானால் पूरे मन के साथ यदि यहोवा की ओर फिरोगे, கர்த்தர் உங்களுக்காக மனஸ்தாபப்படுவார். परमेश्वर तुम पर तरस खाएगा। கர்த்தர் உங்களுக்காக மனஸ்தாபப்படுவார். परमेश्वर तुम पर तरस खाएगा தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். और परमेश्वर आपको आशीष भी करेगा। கர்த்தர் உங்கள் பக்கமாய் திரும்பும்போது आपकी ओर जब यहोवा फिरे, கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष करेगा। வெட்கம் உங்களை மூடுவதில்லை. लज्जा आपकी ओर ना आएगी। லज्ஜை உங்களை சூழ்ந்து கொள்வதில்லை. लज्जा आपको नहीं घेर கர்த்தர் உங்களை लेगी। ஆசீர்வதிக்கும் போது परमेश्वर आपको आशीर्वाद करते தேவனுடைய समय பிள்ளை நீ சம்பூர்ணமாய் சாப்பிடுவாய். तुम पेट भर कर खाओगे। நீ சம்பூர்ணமாய் சாப்பிடுவாய். पेट भर कर खाओगे। கர்த்தர் உன்னை திருப்தியாக்குவார். परमेश्वर तुझे तृप्त करेगा। கர்த்தர் உங்களை அதிசயமாய் வழிநடத்தி வந்த பாதைகளை நினைத்து तुम्हें परमेश्वर ने जो आश्चर्य रीति से चला कर ले आया, தேவனுடைய பிள்ளை நீ கர்த்தரை துதிக்கக்கூடிய காலம் வரும். उसे सोच कर यहोवा की स्तुति करने का दिन आएगा। கர்த்தருடைய நாமத்தை துதிக்கிற நாட்கள் வரும். परमेश्वर के नाम को स्तुति करने का दिन தேவனுடைய பிள்ளை आएगा। கர்த்தர் உன்னை ஒரு நாள் வெட்கப்பட விட மாட்டார். परमेश्वर तुमको कभी लज्जित होने न देगा। கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் உங்கள் வாழ்க்கையில் வரும். परमेश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में होगा। உங்கள் வாழ்க்கையில் நிரம்பி வழிகிற ஒரு ஆசீர்வாதம். तुम्हारे जीवन में भर उमड़ने वाली அடுத்த आशीर्वाद। வருமானம் வரும் வரையில இருக்கிற வருமானத்தை ஆசீர்வதிக்கிற தெய்வம்.
परमेश्वर तुमको चलाएगा। கர்த்தர் உங்கள் நடத்தின் நடுவிலே இருக்கிறார். तुम्हारे बीच में यहोवा है। உங்களை வெட்கப்படுத்தாத கர்த்தர் உங்கள் நடுவிலே இருக்கிறார். आपको लज्जित न करने वाला परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। உங்களை ஆசீர்வதிக்கிற கர்த்தர் உங்கள் நடுவிலே இருக்கிறார். तुम्हें आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। கர்த்தர் உங்கள் நடுவிலே இருக்கிறார். यहोवा तुम्हारे बीच में है। இனி நீங்கள் தீமையை காண்பதில்லை. अब से कभी बुराई को न देखोगे। கர்த்தர் உங்கள் நடுவிலே இருக்கிறார். परमेश्वर यहोवा तुम्हारे बीच में है। இனி நீ தீங்கை காண மாட்டாய். अब से बुराई न देखोगे। இனி தீங்கை காண மாட்டாய். अब से बुराई को न देखोगे। கர்த்தர் முகத்தை பிரகாசிக்க Glory, பண்ணுவார். अब तुम्हारे चेहरे को प्रकाशित करेगा। உன்னிலிருந்து கர்த்தருடைய வெளிச்சம் உதிக்கும். तुम्हारे पर परमेश्वर की उजाला चमकेगी। உன்னிடத்தில் உதிக்கிற கர்த்தருடைய வெளிச்சத்துக்கு நேராக तुम्हारे पर चमकने वाले प्रकाश की ओर ஜனங்கள் கடந்து வருவார்கள். लोग दौड़ कर आएंगे। ஜனங்கள் கடந்து வருவார்கள். लोग दौड़ कर आएंगे। கர்த்தருக்கு ஆசீர்வாதமான பாத்திரமாய் விளங்குவார். परमेश्वर के लिए आशीर्वाद के पात्र बनोगे। எல்லாருடைய கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு सब நன்றி अपने செலுத்து. ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करेंगे। எல்லாருடைய கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்து. सब ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। எல்லாரும் கர்த்தரை துதிப்பே. Glory, हम सब परमेश्वर को स्तुति करेंगे। எல்லாரும் கர்த்தரை துதிப்பே. सब यहोवा की स्तुति करेंगे। கர்த்தர் நல்லவர். यहोवा भला है। கர்த்தர் நல்லவர். यहोवा भला है। கர்த்தர் ஒரு நாள் வெட்கப்பட விட परमेश्वर மாட்டார். तुम्हारी आशा कभी टूटने नहीं पाएगा। நீங்கள் சம்பூர்ணமாய் சாப்பிடுவீர்கள். तुम पेट भर कर खाओगे। நீங்கள் திருப்தி அடைவீர்கள். तुम तृप्त से रहोगे। நீங்கள் மீதி எடுக்கும்படியாக கர்த்தர் உங்கள் கையின் பிரயாசங்களை ஆசீர்வதிப்பார். बचाने के समान परमेश्वर Glory. हाथ की कमाई को आशीष करेगा। ஆமென், 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 ஆமென். ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி. ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி. தேவ ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி. ஆவிக்குரிய பிரகாரம், சரீர பிரகாரமாக நிரம்பி ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் கட்டளையிடுவார். Glory உமக்கு நன்றி. ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி. ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி. ஹalleluya. கர்த்தர் நமக்கு தந்த நல்ல வார்த்தைகளுக்காக परमेश्वर ने हमारे लिए दिया हुआ अच्छे वचन के लिए தேவனுடைய பிள்ளைகளிடம் எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்பே. हम सब परमेश्वर को ஸ்தோத்திரம், धन्यवाद ஸ்தோத்திரம், करेंगे। ஸ்தோத்திரம், धन्यवाद, ஸ்தோத்திரம், धन्यवाद, ஸ்தோத்திரம். धन्यवाद, धन्यवाद। ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் ஒரு நாள் வெட்கப்படுத்துகிறவர் அல்ல. परमेश्वर अपनी प्रजा की आशा कभी टूटने नहीं தேவனுடைய पाएगा। பிள்ளைகளுடைய முகம் வெட்கப்பட்டு போக கூடாது என்பதிலே கர்த்தர் கவனமாய் இருக்கிறார். परमेश्वर ध्यान पूर्वक देखता है कि मेरे बच्चों की चेहरा कभी मुरझाया ना जाए। ஆனால் ஜனங்கள் தங்களை அறியாமலேயே தங்களுக்கு வெட்கத்தை உண்டு பண்ணி கொள்கிறார்கள். लेकिन लोग अनजान में ही अपने आप को लज्जा कर लेते हैं। புத்திமதிகளை தள்ளி விடுகிறவன் வெட்கத்தை அனுபவிப்பார். शिक्षा की सुनी अनसुनी करने वाले लज्जा पहन लेते हैं। கர்த்தர் நமக்கு தருகிற புத்திமதியாய் இருந்தாலே, परमेश्वर के द्वारा दिया जाने वाली शिक्षा हो, ஊழியர்கள் கொடுக்கிற புத்திமதியாய் இருந்தாலே, सेवकों की शिक्षा हो, ஆவியானவருடைய அபிஷேகத்தை பெற்ற சக விசுவாசிகள் கொடுக்கிற ஆலோசனையாய் இருந்தாலே, पवित्र आत्मा जी पाए हुए सह विश्वासियों की शिक्षा हो, ஆலோசனை நீங்கள் கெடுக்க கூடாது. आप शिक्षा को कभी नहीं टुकराना। விசுவாசத்தை தேவனுடைய பிள்ளைகள் புத்திமதியை நீங்கள் விட்டுவிடக் கூடாது. आप लोग कभी शिक्षा को नहीं टुकराना। புத்திமதியை விட்டு விலகும் போது வெட்கம் உண்டாகிறது. शिक्षा को टुकराओगे तो वहाँ पर लज्जा पहनता है। தாயின் தகப்பனை கனம் பண்ண வேண்டும். माता पिता का आदर करो। தாயின் தகப்பனை கனம் பண்ண வேண்டும். माता पिता की आदर करो। அவர்களை கர்த்தர் ஒரு நாள் வெட்கப்பட விட மாட்டார். ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी लज्जा होने नहीं देगा। பெருமை நமக்குள்ளே வந்து விடக் கூடாது. हमारे अंदर अभिमान न हो। கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதித்து உயர்த்தும் போது परमेश्वर जब हमको आशीर्वाद करके उन्नति करेगा, பெருமைக்கு இடம் கொடுக்கிறதுனால கர்த்தருடைய வாழ்க்கையில வெட்கத்தை அனுபவிக்கிறார். हमारे अंदर अभिमान होने से हमारे अंदर लज्जा होती है। கர்த்தருக்கு முன்பாக எப்பொழுதும் தாழ்மையாய் வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள். यहोवा के सामने सदा नम्र बना रहेंगे। கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையிலே கிருபையை பெருக பண்ணுவார். परमेश्वर आपके जीवन में करुणा बढ़ाएगा। கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையிலே கிருபையை பெருக பண்ணுவார். आपके जीवन में परमेश्वर करुणा बढ़ाएगा। தேவனுடைய ஆலயத்தை பகைக்கிறவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவார்கள். यहोवा की कलीसिया से बैर रखने वाले लज्जा हो जाएंगे। ஆண்டவருடைய சமூகத்தை விட்டு தூரமாய் விலகி போகிறவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவார்கள். यहोवा के सम्मुख से दूर हो जाने वाले लज्जित हो जाएंगे। தேவனுடைய வார்த்தை குறித்து கர்த்தரை குறித்து வெட்கப்படுகிறவர்களை கர்த்தர் வெட்கத்துக்கு உட்படுத்துகிறார். जो कोई यहोवा से और यहोवा की वचन को बताने से लज्जित करता है, उनसे परमेश्वर उनको लजाएगा। கர்த்தர் நம்மோடு பேசுற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் परमेश्वर ने हमसे बात किया हुआ हरेक वचन के அந்த लिए வார்த்தையை கொண்டு நம்மை சுத்திகரித்து उस वचन के द्वारा हमें शुद्ध करके, மனஸ்தாபப்பட்டு पश्चाताप करके, வஸ்திரங்களை கிழித்து वस्त्र को तोड़ फाड़ कर, உபவாசம் இருந்து उपवास करके, முழு இருதயத்தோடு கர்த்தரிடத்தில் திரும்பும் போது पूरे मन से परमेश्वर की ओर फिरते समय கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर हमें आशीष करेगा। அல்லேலூயா, हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया। நாம் உண்மையாய் மனம் திரும்பும் போது सच्चाई से मन फिराते समय தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் நம்மை சம்பூர்ணமாய் ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर हमें पेट भर कर खिलाएगा।
जाएगा, நீங்கள் திருப்தியாய் சாப்பிடுவீர்கள். तुम तृप्त रहोगे। கர்த்தர் உங்களை அதிசயமாய் நடத்தி வந்த பாதைகளை குறித்து நீங்கள் சாட்சி சொல்லக்கூடிய பாதையில் உங்களை நடத்துவார். आश्चर्य रीति से परमेश्वर ने तुमको जो चलाया उसे स्तुति और धन्यवाद करोगे। இதுவரையிலே நான் எப்படி நடந்து வந்தேன், अब तक मैं कैसे चलकर आया, இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்துக்குள்ளே கர்த்தரை கொண்டு வருவதற்கு நான் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்தேன், मैं ऐसे आशीर्वाद में मुझे ले आने के लिए मैं कैसा जीवन बिताया। என்னில் ஒன்றுமில்லை, मुझ में कुछ भी नहीं, கர்த்தருடைய கிருபை இந்த உன்னதமான நிலைமையில கொண்டு வந்தது. परमेश्वर की करुणा मुझे इस उन्नति स्थान में ले आया है। என்று நீங்கள் சாட்சி சொல்லும்படியாய் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ऐसे गवाही कहने योग्य परमेश्वर आपको चलाएगा, கர்த்தர் உங்களை திருப்தியாய் நடத்துவார். परमेश्वर आपको तृप्त से चलाएगा, கர்த்தர் உங்கள் நடுவில் இருக்கிறார். परमेश्वर आपके बीच में है। இனி நீங்கள் தீங்கை காண மாட்டீர்கள். अब से तुम कभी बुराई को ना देखोगे, கர்த்தர் உங்கள் நடுவில் இருக்கிறார். यहोवा तुम्हारे बीच में இனி है। உங்கள் முகங்கள் வெட்கப்பட்டு போக விட अब மாட்டார். से तुम्हारा चेहरा कभी नहीं मुरझाएगा, கர்த்தர் உங்கள் நடுவில் இருக்கிறார். यहोवा तुम्हारे बीच में இனி है। உங்கள் முகம் செத்து போக கர்த்தர் விட மாட்டார். तुम्हारी आशा फिर कभी नहीं टूटेगी, கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறவர். यहोवा परमेश्वर तुमको आशीष देता है, கர்த்தர் உங்களை சம்பூர்ணமடைய பண்ணுகிறவர். तुम्हें संतुष्ट करेगा, கர்த்தர் உங்களை திருப்தியாக்குகிறவர். परमेश्वर तुम्हें तृप्त करेगा, உங்கள் கையின் பிரயாசங்களை மீதி எடுக்க வைக்கிறவர்கள். आपकी कमाई को बचाने के लिए रखेगा। எல்லாரும் கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள். ताली बजाकर Glory. परमेश्वर को धन्यवाद ஆமென், दें। ஆமென், 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 ஆமென். Glory, கர்த்தாவே, உம்முடைய வசனங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் சொந்தமாகட்டும் ஐயா. உம்முடைய வார்த்தைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் சொந்தமாகட்டும். இந்த வார்த்தையின் ஆசீர்வாதங்கள் உம்முடைய பிள்ளைகள் தங்கள் வாழ்க்கையிலே அனுபவபூர்வமாய் கண்டுகொள்ள தேவன் அனுகிரகம் செய்வீராக. Glory உமக்கு நன்றி நாதா. ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி. ஹalleluya, உமக்கு நன்றி, நன்றி, நன்றி. இயேசு ராஜா உமக்கு நன்றி. ஹalleluya. माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार, माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार, आपतीत विपतीत या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार, आपतीत विपतीत
எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்பே. ஸ்தோத்திர 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 ஸ்தோத்திர. கர்த்தருடைய சமூகத்திலே கடந்து வந்த தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக परमेश्वर के सम्मुख में आए हुए हर एक को परमेश्वर आशीष करने के நம்ம लिए எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்பே. सब परमेश्वर ஸ்தோத்திர धन्यवाद ஸ்தோத்திர करेंगे, ஸ்தோத்திர धन्यवाद, ஸ்தோத்திர धन्यवाद, ஸ்தோத்திர. धन्यवाद, கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் கொடுத்த காணிக்கைகளை கர்த்தர் அங்கீகரித்து ஆசீர்வதிக்கும்படியாக परमेश्वर के लोगों ने दिया हुआ दान को परमेश्वर आशीष करने के நம்ம लिए எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்பே. हम सब परमेश्वर ஸ்தோத்திர को ஸ்தோத்திர धन्यवाद ஸ்தோத்திர करेंगे, ஸ்தோத்திர धन्यवाद, ஸ்தோத்திர. धन्यवाद, பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்திரிப்பே. परमेश्वर को ஸ்தோத்திர धन्यवाद ஸ்தோத்திர करेंगे, ஸ்தோத்திர धन्यवाद, ஸ்தோத்திர. धन्यवाद। குமாரனா இயேசு கிறிஸ்துவை ஸ்தோத்திரிப்பே. पुत्र यीशु मसीह को ஸ்தோத்திர धन्यवाद ஸ்தோத்திர करेंगे, ஸ்தோத்திர धन्यवाद, ஸ்தோத்திர. धन्यवाद। பரிசுத்த ஆவியானவரை ஸ்தோத்திரிப்பே. पवित्र आत्मा जी को ஸ்தோத்திர धन्यवाद ஸ்தோத்திர करेंगे, ஸ்தோத்திர धन्यवाद, ஸ்தோத்திர धन्यवाद। ஸ்தோத்திர. நல்ல ஆண்டவரை துதிக்கிறோம். अच्छा परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं ஆண்டுடைய சமூகத்தில் இந்த நேரம் வரையிலும் காத்திருக்க தெய்வ அனுகிரக செய்தி உமக்கு நன்றி. परमेश्वर के सम्मुख में अभी तक परमेश्वर आपकी इंतजार करने के लिए सहायता की आपको धन्यवाद ஆரான் ஒவ்வொரு பாகத்தையும் ஆவியான் பொறுப்படுத்தி நடத்தினீர் உமக்கு நன்றி. आराधना के हर एक भागों को परमेश्वर आपने चलाया इसलिए आपको धन्यवाद கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எங்களோடு கூட பேசின ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு நன்றி. पवित्र आत्मा जी आपने हर एक से बात किया हुआ वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी ஆண்டவரே நீர் வாக்கு கொடுக்கிறீர். आपने वाचा दिया है அந்த வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறுவதற்கு சில நிபந்தனைகளையும் கொடுக்கிறீர். प्रतिज्ञा पूरा होने के लिए कुछ शर्त भी आप देते हो प्रभु जी உம்முடைய வார்த்தைக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிந்து आपके वचन को आज्ञा पालन करके உம்முடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் அனுகிரகம் செய்யும். आशीर्वाद को पाने के लिए सहायता कीजिए ஆண்டவரே இப்படி பிள்ளைகள் கொடுத்த காணிக்கைகளை அங்கீகரியும். आपके बच्चों ने दिए हुए दान को परमेश्वर आशीष அவைகளை कीजिए பல மடங்காய் திருப்பி கொடுப்பீராக. उसे कई गुना बढ़ा कर दीजिए प्रभु இந்த நல்ல நாளில் इस अच्छे शुभ दिन में இந்த சமூகத்திலே கடந்து வந்து தேவனுடைய வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொண்டு आपके सम्मुख में आकर आपके वचन को हमारे बीच में बांटा हुआ கர்த்தருடைய தாசனையும் அவருடைய மனைவி பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் परमेश्वर के दास को और उनके पत्नी बच्चों को परमेश्वर आप आशीष இந்த कीजिए சமூகத்திலே நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். प्रभु जी हम आपके सम्मुख में विनती करते प्रभु சகல துதி கனம் மகிமை எல்லாம் உமக்கு செலுத்துகிறோம். सारी स्तुति आदर और महिमा सब आप ही को देते हैं இரட்சகர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता ஆமென். आमीन என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பே पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்யோன்ய ஐக்கிய சிநேகம் पवित्र आत्मा जी का अन्योन्य सहभागिता இன்றும் என்றும் சகல நாட்களிலும் आजकल सदा सर्वदा நம் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக. हमारे सबके संग रहे ஆமென். आमीन அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா. हालेलुया கர்த்தர் உங்களை எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आप सबको आशीष करें ஆமென். आमीन